जानकीकान्तस्मरणं गोपिका जीवनस्मरणं सद्गुरुमूर्ति की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भारोगिणां विधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सीतारामसमारम्भां कनेयादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यस्य स्मरणमात्रेण नामभक्तिः प्रजायते तं नमामि यदि श्रेष्ठं बोधेन्द्रं जगदां गुरुम्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। वागीशाद्यास्य मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्विस्फटिकमणिमयीमक्षमालां हस्तैनैकेन पत्तं विधापति सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुसङ्गस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। पीलिकाग्रहजातं वाल्मीकिरिति विश्रुतं कविमुख्यं रामायणस्य जनकम् उपास्महे सततं क्षेमाय। आञ्जनेयमभिपाटलाडनं काञ्चनाब्जकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि। पवमानन्दनं यत्र यत्र रघुराजकृतरक्तत्वदत्तक्रमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं अरुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदस्ताजेन सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचिरति प्रबन्धमुक्ते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसक्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नयन्ती सङ्गोजं सरसिजरुजं दिक्परिसरे सजन्ती लौहित्यं नगकिरणचन्द्रार्धगजिता कवीन्द्राणां कृत्स्नैरविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणसन्ध्याभिनियते। शान्तं पद्मासनस्थं सुरविनुतं मैथिलीं मम भागम् रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। हरे राम।
ஸ்ரீ வால்மீகி பகவான் சொல்றார், நவனம் கந்து காமஸ்ய தெஜஸ்டவ சுந்தரா. ராமன் வனத்துக்கு கிளம்புறேன் அப்படிங்கறத, ராஜ்யம் இல்லை அப்படிங்கறத கூட அந்த முகத்தில இருக்கக்கூடிய பொலிவு அப்படியே இருக்கு. முகத்தை சில ஆளுகளுக்கு இப்படி இருக்க தெரியும். இது ஒரு சாமர்த்தியம். எப்படி இருக்க தெரியும்னா, உள்ள எவ்வளவுதான் துக்கம் இருந்தாலும் வெளியில சிரிச்சுன்னு இருக்க தெரியும். அப்படி இருக்காரோ ராமன் அப்படின்னு கேட்டா, ராமன் அப்படி இல்லையா. நான் சித்த விக்ரிய ந லட்சியத்தே சித்த விக்ரியாம் அப்படிங்கிறார். அவருக்கு சித்தத்தை அவருடைய உள்குளிக்கவே முடிய மாட்டேங்கிறது. அந்த ஆனந்தத்தில் அப்படியே சாஸ்வதமா இருந்துட்டு இருக்கார். அந்த சாஸ்வதமான ஆனந்தத்தோடு இருந்துட்டு இருக்கார். இதனாலதான் வால்மீகி பகவான் கேட்டார், முதல் கேள்வி, ஆத்மவான் கஹா. ஆத்மவான் அப்படின்னா தன்னை தான் யாருங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சுட்டு இருக்கிறவன் அர்த்தம். ஆத்மவித் ஆத்மவான் அப்படின்னு சொல்றது ஒரே அர்த்தம் தான். ஆத்மவித் அப்படின்னு சொன்னா ஆத்மாவை தெரிஞ்சுட்டு இருக்கிறவன், இல்லை தன்னை தெரிஞ்சுட்டு இருக்கிறவன். ஆத்மவான் அப்படிங்கிறதுக்கு அதுதான் அர்த்தம். ஏன்னா ஆத்மவான் அப்படின்னு சொல்றது, இந்த வான் அப்படிங்கிறது உடையவன் அப்படின்னு உள்ள அர்த்தத்திற்கும் சமஸ்கிருதத்துல சொல்லப்பட்டது. உடையவன் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த பிரத்யம், வான் அப்படிங்கிறது பிரத்யமா போட்டு சொல்றது. சக்தி உடையவன், சக்திமான் எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, அது எல்லாமே இதே பிரத்யம் தான் போறோம். அப்ப ஆத்மவான் அப்படிங்கிறத ஆத்மா உடையவன் அப்படின்னு அர்த்தம் எடுத்துட்டோம்னா தப்பா போயிடும். ஆத்மா உடையவன் அப்படின்னா அப்ப நமக்கு என்ன ஆத்மா இல்லையா? உணரணும் இல்லையா? அந்த அந்த தான் யாரு, தன்னுடைய சுரூபம் என்ன அப்படிங்கிற அந்த பூர்ண அனுபவம், பூர்ண உணர்வு உள்ளவன் யாரு அப்படின்னு கேட்டார் வால்மீகி. நாரதர் படிச்சு சொன்னார், இக்ஷ்வாகு வம்ச பிரபவா ராமோ நாம ஜனீஸ்வரா. இக்ஷ்வாகு வம்சத்துல தோன்றின ராமன் என்று ஜனங்களால் அழைக்கப்படுகின்றவன் அப்படின்னு தான் சொன்னார். அதுல கூட எவ்வளவு வேதாந்தத்தை புகுத்தி வச்சிருக்கார் வால்மீகிங்கிறத பார்க்கணும். இந்த இப்போ ஒரு அரை சென்டென்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா, அரை ஸ்லோகம் சொன்னேனே, இக்ஷ்வாகு வம்ச பிரபவா ராமோ நாம ஜனீஸ்வரா இப்படி சொல்றார். இக்ஷ்வாகு வம்சத்துல தோன்றினவன் ராமன் என்று ஜனங்களால் அழைக்கப்படுகின்றவன் அப்படின்னு சொல்றத, தன்னுடைய பேரு ராமன் அப்படின்னு அவன் நினைக்கல. தான் ராமன் அப்படின்னு அவன் நினைக்கல. ராமன் அப்படிங்கிறது ஒரு நாமம், ஒரு பேர் மாத்திரமா இருக்குங்கிற பட்சத்துல பேர் உடையது பிரம்மம் இல்லை அப்படின்னு ஒரு சித்தாந்தம். அப்படிதான் அத்வைத சித்தாந்தம். பேர் இருந்தா அதுக்கு பிரம்மம்னு சொல்ல முடியாது. நாமமோ ரூபமோ ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதுக்கு பிரம்மம்னு சொல்ல முடியாது. அப்போ தன்னுடைய ராமன் அப்படின்னு ஜனங்களால் அழைக்கப்படுகின்றவன் அப்படின்னு சொல்றத, அவனுக்கு ராமன் ஒரு பேர் உண்டு. ராமன் தான் அவனுடைய பேருன்னு சொல்லாம அவனுக்கு ராமன்னும் ஒரு பெயர் இருக்கு. இதுதானே சகஸ்ரநாமத்தினுடைய லட்சியமே. இந்த சகஸ்ரநாமம் எதுக்காக சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா, 1000 நாமம் தான் பகவானுக்கு அப்படிங்கறத எடுத்துக்க முடியாது. உலகத்துல எவ்வளவு நாமங்கள் இருக்கோ அதெல்லாமே அவனுடைய நாமங்கள். பகவானுடைய அவதாரம் உருவம் எடுத்து வர்றது அப்படின்னு நம்ம சொல்றத, உருவம் எடுத்துக்கிறது அப்படின்னா 20 தசாவதாரம் நம்ம சொல்றோம். பாகவதத்துல 24 அவதாரம்னு சொல்றா. அதே பாகவதமே அங்கேயே சூத்திரே சொல்றார், அவதாராகி அசங்கியா ஹரேஹே ஹரேஹே விஸ்வாத்மனஹா அப்படின்னார். அவதாராகி அசங்கியா, எண்ணிக்கை இல்லை அவதாரங்களுக்கு. எண்ணம் இல்லாத அவதாரங்கள், இன்னொன்னு எண்ணங்கள் இல்லாத அவதாரங்களும் உண்டு. அதனால அசங்கியமான அவதாரம்ங்கிறத அந்த இடத்துல அவதாரம் அப்படிங்கிறதுக்கு வாஸ்தவமா கீழறங்கி வந்தார்னு சொல்லுவோம். கீழறங்கி வர்றது அவதாரம் ஆகாது. அது அவதாரம் இல்லை. பாருங்கோ, மேலே இறங்கி போகிறதோ கீழே இறங்கி வர்றதோ அப்படிங்கிறது இல்லை அவதாரங்கிற அந்த சப்தத்துக்கு உண்டான அர்த்தம் பகவானை பொறுத்த மட்டிலும். இப்ப நாம எல்லாம் சொல்றோம், ஆனா கீழே இறங்கி வர்றதுக்கு மாடியில இருந்து கீழே இறங்கி வரோம்னா அவதாரம் பண்ணிட்டு வரோம்னு சொல்லல. பகவானுடைய அவதாரங்கிறது கீழே இறங்கி வர்றது இல்லை.
பாருங்க, அதுல என்ன அவதாரம் அப்படிங்கிறதுக்கு பிரகடனம் பண்ணிக்கிறது தான் அர்த்தம். ஏன்னா மேலிருந்து கீழ் இறங்கி வராரு, மேலிருந்து கீழ் இறங்கி வராருன்னா அப்ப கீழ் இவ்வளவு நாளைக்கு இல்லாம இருந்தாரா? இல்ல, கீழே இறங்கி வர முடியுமா அவரால? வரவும் போக்கும் இல்லாத ஒரு வஸ்துங்கிறதுனாலே அவருக்கு சர்வகா அப்படின்னு பேரு சொல்றா. நிஷ்சலம் அப்படின்னு ஒரு பேரு சொல்றா. நிஷ்சலமான வஸ்து அப்படின்னு சொல்றத சர்வத்திலையும் வியாபிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத மேல இறங்கி வர்றது ஏது, கீழே மேல ஏறி போகிறது ஏது, கீழே இறங்கி வர்றது ஏது. அதனால பாகவதத்தை கடைசியில முடிக்கிறத பகவானுடைய திரோதானத்தை சொன்னா. திரோதானம் சொன்னா, அதுக்கு அவரோகணம் சொல்லலையே. அவதாரம் சொன்னா அவரோகணம் சொல்லிருக்கணும் இல்லையா? ஆரோகணம் சொல்லிருக்கணும் இல்லையா? ஆரோகணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கணும். அவதாரம் அப்படி சொல்லிட்டோம்னா ஆரோகணம் சொல்லியிருக்கணும். ஆரோகணம் சொல்லலையே. அப்புறம் என்ன சொன்னா? திரோதானம் சொன்னா. திரோதானம்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டா, தன்னுடைய ரூபத்தை மறைச்சுக்கிறதுக்கு திரோதானம் பேர். திரோதாய பிரதிஷ்டாபூத் தத்தோ பகவதார்ணவம் அப்படின்னு கடைசியில பாகவதம் முடிச்சு. ஆனா அந்த இடத்துல பகவான் வைகுண்டத்துக்கு கிளம்புறார், வைகுண்டத்துக்கு கிளம்புறார், வைகுண்டத்துக்கு கிளம்புறார் அப்படின்னு சொன்னா அது பேசிக் சித்தாந்தமே அங்க அடிபட்டுறது. வைகுண்டம் வேற, வைகுண்டன் வேற ஆயிடுறது. ஆனா இதெல்லாம் இப்ப நம்ம சொல்ல ஆரம்பிச்சோம்னா ராமாயணத்தை கொஞ்சம் அனுபவிக்க முடியாம போயிடும். அதனால பகவான் வனத்துக்கு போறார், வனத்துக்கு போறார், வனத்துக்கு போறாரு அடிப்படையா வச்சுக்கோ. இன்னையில இருந்து கொஞ்சம் அயோத்தியா இல்லை, கிட்டத்தட்ட ராமாயணம் முடியறது வரைக்கும் உண்டான ஒரு அடிப்படையான ஒரு விஷயத்தை உள்ள வச்சிருக்கும். ராமன் வனத்துக்கு போகலை, இது உள்ள வச்சுங்க. இது என்னடா ராமாயணம்? இது என்ன ராமாயணம்? நம்ம எல்லாமே இத்தனை நாளா பிறந்த தையிலேருந்து இன்னை வரைக்கும் ராமன் காட்டுக்கு போனார், ராமன் காட்டுக்கு போனார், ராமன் காட்டுக்கு போறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோமே, கேட்டு இருக்கோமே. திடீர்னு இன்னைக்கு இங்கே இருந்தோ வந்து ராமன் காட்டுக்கு போகலை அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? என்ன அடிக்க மாட்டாளா ஜனங்கள்? மாமா வேற கம்பு வச்சுட்டு இருக்காரு. ஆனா அது ராமனாக இருந்தா வனத்துக்கு இல்லை, எங்குமே போக முடியாது. அது பரபிரம்மம் அப்படின்னு நம்ம அதை சொல்றோம். ஆனால் பரபிரம்மம் அப்படின்னு அதை பார்க்கிறோமானா அந்த ராமனால வனத்துக்கு போக முடியாது. அதனாலதான் நான் சொல்றேன், ராமன் வனத்துக்கு போகலை. எங்க போறது, எங்க வர்றது இருக்கு இல்லையோ? அப்போ வனத்துக்கு போகிறார் அப்படிங்கிறதுனால என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டா, வனத்தில தன்னை காண்பிச்சுக்கிறார் அப்படின்னு தான் அர்த்தம். இத அடிப்படையில் வச்சுங்க. இன்னும் ஒரு 52 நாளைக்கு இதுதான் வனத்தில தன்னை காண்பிச்சுக்கிறாரே தவிர ஒரு ராமனும் பகவானே ராமச்சந்திரா சொல்றதுக்கு கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய விஷயமா தான் இருக்கு. ஆனா சத்தியம் அது, சத்தியம் அது. வனத்துக்கு போகலை, ராமன் வனத்துக்கு போகலை. இது புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த பரபிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். பரபிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா சர்வகமா இருக்கு, எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சுட்டு இருக்கு அப்படித்தானே சொல்றோம். பகவான் எங்க இருக்கார், பகவான் எங்க இருக்கார் அப்படின்னு கேட்டா என்ன சொல்றா? மேல உட்காந்துங்கோ, மேல சேர்ல உட்காந்துங்கோ, கொஞ்சம் புழுதியா இருக்கு. முன்னுக்கு வாங்குங்கிற அவனை இங்க வர சொல்லுங்க, அவனை இங்க வர சொல்லுங்க, அவனை இங்க வர சொல்லுங்க. பகவானுடைய பரபிரம்மத்தினுடைய லட்சணத்தை தெரிஞ்சுட்டோமானா மேல ஏறி வனத்துக்கு போனான் ராமன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம். என்ன சர்வகமா இருக்கு, எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்கு. அப்படித்தானே சொல்றா. கடவுள் இல்லாத இடம் ஏது அப்படின்னு தானே கேட்கறான். கடவுள் இல்லாத இடம் ஏதுன்னு கேட்கறது அவனுக்கு காட்டுக்கு போக முடியுமோ? இல்ல அப்படின்னா அயோத்தியாக்கு நகரத்துக்கு திரும்பி வர முடியுமோ? அப்போ பேசிக்கா நீங்க இப்ப கதைக்குள்ள போயிடுறேன், நானுமே சொல்லுவேன்.
காட்டுக்கு போறார், கிளம்புறார் சொல்லுவேன். ஆனா அது எல்லாமே அங்கங்க பிரகடனம் ஆகிறார் அப்படின்னு எடுத்துங்க. எப்படின்னா நமக்கு அந்த வஸ்துவை உபமானம் பண்றதுக்கு இன்னொரு வஸ்து இல்லைங்கிறதுனால பரமஹம்சர் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சொன்ன மாதிரி அது எச்சில் படாதுதான். ஆனா ஜஸ்ட் நமக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு அதை உண்மைப்படுத்த முயற்சிக்கிறேன். ஆனால் அதுக்கு சாட்சாத் உபமையா ஆகாது, ஆகவும் முடியாது. அது என்ன சொல்றோம், இந்த வெட்டில் பூச்சி இருக்கே, ராத்திரி நல்ல இருட்டுல வெட்டில் பூச்சி இங்கிருந்து முதல்ல லைட் அடிக்கும், திடீர்னு மறைஞ்சிடும். 2 செகண்ட் கழிஞ்சு முடிச்சு பாக்குறத இங்க வந்து லைட் அடிக்கும், அங்க திடீர்னு மறையும், அங்க அடுத்தது இப்படி இந்த பக்கம் வந்து லைட் அடிக்கும். அப்போ வெட்டில் பூச்சி இங்கிருந்து இங்க போய் இப்படி பிரகடனம் ஆகிறது இல்லையா? இந்த சீரியல் லைட்டு பிரகடனம் ஆகிற மாதிரி சீரியல் லைட்டுக்குள்ள லைட்டு பிரகடனம் ஆகிறது. அது மாதிரி அந்த சீரியல் லைட்டு ஃபுல்லாவே கரண்ட் இருக்கு, ஆனா அங்கங்க கட் ஆயிடுறது. பகவானுடைய விஷயத்துல அங்கங்க கட் ஆகாது, அதுதான் ஒண்ணு வித்தியாசம். அப்போ அது மாதிரி இத்தனை நாள் அயோத்தியாங்கிற நகரத்துல தன்னை பிரகடனம் பண்ணிட்டு இருந்த ராமச்சந்திர பிரபு இப்போ வனத்துல தன்னை பிரகடனம் பண்ணிக்க போறார். இதுதான் வனத்துக்கு கிளம்புறார், வனத்துக்கு போறார் அப்படிங்கிறத கொண்டு சொல்ல முடியுமே தவிர, திரும்பி ஆஞ்சநேயர் வந்துட்டார் அப்படிதான் சொல்ல முடியுமே தவிர, அந்த ஓ ஆஞ்சநேயா பிரபு வாங்கோ இங்க வாங்கோ அப்படிதான் சொல்ல முடியுமே வழிய, இந்த பக்கம் ஒரு ஆஞ்சநேயர் இந்த பக்கம் ஒரு ஆஞ்சநேயர் அவர் காட்டுக்குள்ள போனார் அப்படின்னு அந்த பிரயோகத்தை பண்ணினோமானா பிரம்ம தத்துவத்தையே நம்ம உள்குறைக்கிற மாதிரி ஆயிடும். இதுதான் நான் சொல்றேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஜஸ்ட் இப்படி புரியாம போகாது. பட் என்னன்னா, இத்தனை நாளைக்கு நம்ம நினைச்சுட்டு இருந்தது திடீர்னு என்னவோ கேட்கறது அதை கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும், அவ்வளவுதான். நான் எங்கும் வியாபிச்சிருக்கிற ஒரு பொருள் எங்கிருந்து கிளம்பி எங்க போகும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம கேட்டுட்டோமானா நமக்கு அது புரிய ஆரம்பிச்சிடும். சோ வனத்துக்கு போகலை, வனத்துல பிரகடனம் பண்ணிக்கிறான், இப்படி வச்சுக்கோ. மேல கதைக்கு வருவோம். கௌசல்யா கிட்ட சொல்றார், என்னதுக்குமா விஷ்டராசனயோக்கியோமே, தர்மபுல்லு மேல உட்கார வேண்டி எனக்கு என்னத்துக்குமா இந்த சுவர்ணமயமான பலகை? ஆனா அம்மா நீ சொன்னது உண்மைதான். நீ என்ன சொன்ன, அப்பா எந்த அளவுக்கு சத்தியசந்தன் பாத்தியா ராமா, உன்னை இன்னைக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ண போறேன்னு சொல்லாரோ, இன்னைக்கு பட்டாபிஷேகத்துக்கு உண்டான ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே ராமர் சொல்றார், வாஸ்தவம் தான்மா, சதுர்தசகி வருஷாணி வத்ஸ்யாமி விஜனேவனே. அம்மா எனக்கு அப்பா பட்டாபிஷேகம் பண்ணிருக்கார். எங்க பட்டாபிஷேகம் பண்ணிருக்காருன்னா, நகர ராஜ்யத்தை பரதனுக்கு கொடுத்துட்டு வன ராஜ்யத்தை எனக்கு தந்திருக்கார். பரதாய மகாராஜா யுவராஜ்யம் பிரயச்சதி, யுவராஜாவாக பரதனை நியமிச்சுட்டு மாம் புனः தண்டகாரண்யம் விவாசயதி தாபசம், என்ன தண்டகாரண்யத்துல தபஸ் பண்றதுக்கு வைக்கிறார். தண்டகாரண்யத்துல அப்போ நான் தபஸ்விகளுக்கெல்லாம் ராஜாவாக என்ன ஆக்கிறார். தபஸ் பண்ணப்பட்டவளுக்கெல்லாம் ராஜா அப்படின்னு சொன்னோம்னா, தபஸ் பண்ணப்பட்டவளுக்கு ராஜான்னா அந்த இடத்துல ராஜாங்கிறது தலைவன்கிற அர்த்தத்துல சொல்லலை. அந்த இடத்துல ராஜா, தபஸ் பண்ணப்பட்டவளுக்கு ராஜா அப்படிங்கறத அந்த தபஸ்விகளுக்கு உண்டான பலனாக சொல்றது. அந்த தபஸ்விகளுக்கெல்லாம் என்ன பலனாக அப்பா வைக்கிறார். சாராகமுபாசீனம் அசுகார்த்தா சுகோஜிதா உவாச புருஷ வியாக்ரம் உபசன்வதி லக்ஷ்மணே. வால்மீகி பகவான் அந்த சீனை கொண்டு வருவார். ராமாயணம் கேட்கறது ஒண்ணுதான் பிரதானம். கஷ்டப்பட்டு மனசை வேற எங்கேயாவது கொண்டு போட்டுடக்கூடாது. காதையும் மனசையும் ஒரே இடத்துல வச்சோம்னா தான் ராமாயணம் அனுபவிக்க முடியும். அது என்ன, சிலப்ப ஞாபகம் வந்துடும், கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டுக்கோமோ,
மாமா காப்பி போட்டு சாப்பிட்டுருக்காரோ, இதுல ஞாபகம் வரும். அந்த அது வந்தாலும் இப்ப இங்க வந்துட்டோங்கிறதுனால கொஞ்சம் அதை அடக்கணும் இல்லையா? சோ அந்த சீனை கொண்டு வர்றார் வால்மீகி பகவான். இப்படி வர்றார். இது கேட்ட உடனே கௌசல்யை ராமன் கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறான். என்ன பேசுறான்னா, ராமன் கிட்ட பேசுறது பிரதானமா இருக்க, அது சொல்றார் வால்மீகி, உபசன்வதி லக்ஷ்மணே, லக்ஷ்மணனும் கேட்க பேசுறாளாம். இதுதான் ராமாயணம். லக்ஷ்மணனும் கேட்க பேசுறா அப்படிங்கிறத லக்ஷ்மணர் இத்தனையும் நேரம் ஸ்டன்னா இருக்காரு. அதுக்கு சொன்னேன், லக்ஷ்மணர் வந்து இந்த செய்தியை கேட்டு ஷாக் ஆகலை. இந்த செய்தியை கேட்டு ஒரு அணக்கவுமே இல்லாம, ஒரு விதமான சித்த விக்ரியும் இல்லாம அப்படியே பிரசன்னமா ராமன் இருக்கிறத, அந்த ராமனுடைய பிரசன்னதைய பார்த்து லக்ஷ்மணன் ஷாக்கா போயிட்டார். இப்படி இருக்க முடியுமா? ஒருத்தனால எப்படி இருக்க முடியுமா? எல்லாத்தையும் வேண்டான்னு வச்சாச்சு. எல்லாத்தையும் வேண்டாம்னு வைக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு மனப்பக்குவம் ஒரு நாள் ராத்திரி கூட சமயம் கொடுக்கலை. கார்த்தால வந்து வரது வரைக்கும், வந்து அரண்மனைக்குள்ள ஏறுறது வரைக்கும், ஏறி கைகேயி கிட்ட பேசுறது வரைக்கும், கைகேயி கிட்ட பேசி அப்பாவை நமஸ்காரம் பண்றது வரைக்கும், அப்பாவை நமஸ்காரம் பண்ணி திரும்பி கைகேயி கிட்ட வந்து என்ன காரணம் அப்பா இப்படி படுத்துட்டு இருக்கிறதுக்குன்னு கேட்கறது வரைக்கும் ராமனுடைய உள்ள என்ன இருக்குன்னா, நான் இன்னைக்கு ராஜாவாக பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்க போறேன்னு இருக்கு. அந்த ஒரு செகண்டுக்குள்ளால எல்லாமே அப்படியே மாறிடுத்துங்கிறத ஒரு சின்ன மாற்றமாவது முகத்துக்கோ மனசுக்கோ வேண்டாமோ, அது ஒண்ணுமே இல்லாம ஏதோ யாரையோ பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கிற மாதிரி இப்படி இருக்க முடியுமா அப்படின்னு லக்ஷ்மணன் ஆச்சரியத்துக்குள்ள ஸ்டக்கா இருக்கார். ஃப்ரீசருக்குள்ள வச்ச ஐஸ் மாதிரி இருக்கார் லக்ஷ்மணன். என்ன எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண, ரொம்ப துக்கம் வந்ததுன்னா அது எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும்னு கூட தெரியாம திகைச்சு நிற்கக்கூடிய அவசரங்கள் உண்டு. அப்படி லக்ஷ்மணன் நிற்கிறத, அந்த லக்ஷ்மணன் அந்த ஷாக்ல இருந்து வெளியே கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காகவே கௌசல்யா பேசுறான். அப்படி பேசுறத உபசன்வதி லக்ஷ்மணே, இப்பதான் லக்ஷ்மணன் கேட்கறதுக்கு தயாரா இருக்க. இது வரைக்கும் லக்ஷ்மணன் கேட்கறதுக்கு காதல்ல அடைஞ்சு போயிடுது. லக்ஷ்மணனுக்கு ராமனுடைய நிலையை பார்த்து, அதாவது நிலை கொலையாத்த அந்த நிலையை பார்த்த உடனே லக்ஷ்மணன்கிற அந்த பரம பக்தனுடைய சர்வ இந்திரியங்களும் இந்த நிலை கொலையாத்த இந்த நிஷ்கம்பமான இந்த வஸ்து மேல அப்படியே ஒட்டிவிடுது. அதுல இருந்து திரும்பி வர முடியல இப்ப லக்ஷ்மணனுக்கு. இதை திரும்பி கொண்டு வரணுமான கௌசல்யா தான் வேண்டியிருக்கு. அந்த இடத்துல கௌசல்யா தான் இது ஒரு விதமான சமாதி. இது ஒரு விதமான சமாதி. இது சகஜ சமாதி அப்படின்னு சொல்லுவார். சகஜ சமாதியில இருக்கிறதே பரமஹம்சர்கள்ல அது அப்படியே தான், அதிலே தான் இருந்தார். இந்த சகஜ ஸ்திதியிலேயே தான் இருந்தார். நான் வந்து சொல்றது இன்னைக்கு நான் சொல்றது வேணா கேட்கறதுக்கு ஒரு விதமா கற்பனையா தோணலாம். ஆனா அவர் இருந்த ஸ்திதி எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, இந்த மூச்சு விடுறது கூட கிடையாது சமாதியில. ஒரு நாளைக்கு அது சொல்லுவாளாம் ஊர்ல, அவரே சொல்றார், எங்க ஊர்ல என்ன சொல்லுவா, ஒரு நாளைக்கு 7 தடவை செத்து பொழைக்கிறவன் வரான்டா அப்படிம்பாளாம். அப்படிதான் என்ன அர்த்தம்னா, சேர்ல உட்காருங்கோ, கீழே கொஞ்சம் புழுதியா இருக்கு. அப்போ அந்த ஒரு நாளைக்கு 7 வாட்டி செத்து பழைக்கிறோம்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஹார்ட் பீட் இருக்காதான். ஐ எம் நாட் எக்ஸாஜரேட்டிங். டாக்டர்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கா, அதுவும் நாஸ்திகனான டாக்டர்ஸே வந்து பார்த்திருக்கா. மகேந்திரநாத் சர்க்கார் அப்படிங்கிறபடியான டாக்டர், அவர் நோபல் பிரைஸே வாங்கின டாக்டர். ஆக்சுவலா அவர் வந்து பார்த்திருக்கார். அவருடைய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் அவர் வந்து பாக்குறார். ஹார்ட் பீட் உயிரோடு இருக்கார் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தக்குன ஒரு சிம்டமும் இருக்காது. ஒரு நேரம் கழிஞ்சா காளி அப்படின்னு வருவார். ஹார்ட் பீட் இருக்காது, நாடி துடிப்பு இருக்காது, நாடி துடிக்காது, சுவாசம் இருக்காது, கண்ணு திறந்தபடியே இருக்கும், நிஷ்பந்தமா இருக்கும், குத்தினா தெரியாது. இப்படி இருக்கு.
இது மாதிரி ஒரு ஸ்திதியில லக்ஷ்மணன் இருக்கார். அதாவது நான் என்ன சொல்றேன்னா, லக்ஷ்மணன் அப்படியே ராமன்ல லீனமாயிட்டார். ராமனுடைய அந்த நைஷ்கம்பமா இருக்கப்பட்ட அந்த ஸ்திதியில லக்ஷ்மணன் லீனமாயிட்டார். இப்படி முடியுமா? லக்ஷ்மணனுக்கு கண்ணு அடைஞ்சு கொடுத்து, லக்ஷ்மணனுக்கு காது அடைஞ்சு கொடுத்து, லக்ஷ்மணனுக்கு வாயம் அடைஞ்சு கொடுத்து, 1000 தலை 2000 நாக்குடைய ஆதிசேஷனுடையவே அவதாரமா இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மணனுடைய நாக்கு அடங்கிறதுன்னா மனசும் அடங்கிடுத்து. எங்க மனசு அடங்குமோ எங்க வாக்கடங்குமோ அதுதான் பிரம்மம் அப்படின்னு உபனிஷத் சொல்றத ராமனுடைய இந்த ஸ்திதியை பார்த்து லக்ஷ்மணனுடைய மனசு வாக்கு நாக்கு எல்லாம் அடங்கிடுத்து. அப்போ அந்த மாதிரி சமாதி ஸ்திதியில் இருக்கிறத வெளியில கொண்டு வரணுமானா என்ன பண்ணுவான்னா, காதுல பகவன் நாமாவை சொல்லுவா, பிரணவத்தை சொல்லுவா. அப்பதான் அந்த ஸ்திதியிலேருந்து மனசு லோகத்துக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது மாதிரி இங்க லக்ஷ்மணன் இப்படியே சமாதியில் இருந்தா வேற இன்னும் காரியங்கள் அவதார காரியங்கள் இருக்கணும். அதனால அந்த லக்ஷ்மணனுடைய அந்த சமாதி ஸ்திதியை வெளியில கொண்டு வரதுக்காகவே கௌசல்யா பேச ஆரம்பிக்கிறான். உவாச்ச புருஷவ்யாக்ரம் உபசண்வந்தி லக்ஷ்மணே. லக்ஷ்மணன் கேட்க ராமன் கிட்ட பேசுறான். சொல்றா, தசசப்தச வருஷாணி ஜாதஸ்ய தவ ராகவா அதீதானி பிரகாந்தின்யா மயா துக்க பரீட்சயம். 17 வருஷமா ராமா இப்படி கஷ்டப்படலையே, இந்த 17 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்படி ஒரு கஷ்டம் வந்துடுதே அப்படின்னு அர்த்தம். வெளிப்படையா பார்த்தா தச சப்தச வருஷாணி, 17 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்படி ஒரு தீரா துக்கம் வந்துடுத்தே அப்படின்னு சொன்னா, 17 வருஷம் வரைக்கும் கௌசல்யா ஆனந்தத்தில் 17 வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் கௌசல்யா துக்கத்திலே இருந்தா, அந்த 17 வருஷத்துக்குள்ள ஆனந்தத்தை அடைஞ்சா திருப்பியும் அந்த ஆனந்தம் இழக்கும்படியா எடுத்து. இதுதான் கம்பன் ஒரு அழகான வார்த்தை சொன்னன். ராமன் விஸ்வாமித்திரர் வந்து கேட்டப்போ அது இங்கேயும் பொருந்தும். கண் இல்லாதவனுக்கு கண்ணு வந்துட்டு திருப்பியும் குருடு ஆனா போல. கம்பனுடைய ஊமை. கண் இல்லாமே இருந்திருந்தா தெரியாது. கண் இருந்துட்டே இருக்கு. பார்வை அற்றவனாவே இல்லை, பார்வையோடவே பிறந்திருக்கான். அவனுக்கு திடீர்னு கண் பார்வை போயிடுத்து அப்படின்னா கூட ரொம்ப துக்கம் இருக்காது. யார கம்பேர் பண்றதுன்னா, இந்த கண்ணே இல்லாமைக்கு வாழ்ந்துட்டு திடீர்னு கண்ணு வந்துடுத்து, திருப்பி அந்த கண்ணு போயிடுத்து வச்சுக்கோ, அவன் எவ்வளவு வருத்தப்படுவனோ அவனுடைய துக்கத்துக்கு ஈடாகாது மற்ற 2 பேருடைய துக்கம் அப்படின்னு கம்பன் சொல்றான். அதே மாதிரி இங்க கிடைச்சிட்டு நழுவும்படியா இருக்கு, நழுவும்படியா இருக்கே. இல்லாமலே இருந்திருந்தா பிரச்சனை இல்லை, சரி பரவாயில்ல ஏதோ பிராரப்தம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கலாம். ஆனா கையில கிடைச்சிட்டு அது தழுவி விடுத்தேன். அப்போ கௌசல்யக்கு சித்தப்பிரமையை பிடிச்சிடுத்து. என்ன சித்தப்பிரமை பிடிச்சதுன்னா, ராமனுடைய வயசை சொல்றது தப்பா சொல்றான். இந்த இடத்துல சொல்றத கௌசல்யுமே கிட்டத்தட்ட இந்த விஷயத்தை கேட்டு ராமனுடைய முக பாவத்தை பார்த்து உளர்றா. தசசப்தச வருஷாணி அப்படிங்கிறத 17 வயசு ராமனுக்குங்கிறான். ராமனுக்கு நம்ம நேரத்தை என்ன சொல்லியிருக்கோம், இப்போ என்ன சொல்றோம், 24 வயசு ராமனுக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். அது கிடைக்கிறதா? 24 வயசு ராமனுக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப இங்க 17 சொல்றாளே, 24 சீதை சொல்றா. நாங்க ராமனுக்கு 12 வயசுல கல்யாணம் ஆச்சு, கல்யாணம் ஆயிட்டு 12 வருஷம் அயோத்தியாலே இருந்தோம். அயோத்தியால இருந்து திரும்பி வனத்துக்கு கிளம்புறத 24 வயசுக்கு அப்புறம் 25வது வயசு ஆரம்பிக்கிறத நாங்க வனத்துக்கு கிளம்பினோம் அப்படின்னு சீதை சொல்றா. இன்னொன்னு தாத்விகமா பார்த்தாலும் 24ங்கிறது தான் பொருந்தும். தாத்விகமா ராமர் காதை அமைச்சண்டனா வந்திருக்காரு. அப்ப 24ங்கிறது தான் பொருந்தும். ஏன்னா 24 தத்துவத்தையும் மீறிண்டு புருஷ பஞ்சவிம்சதின்னு பட்டதிரி சொல்லப்பட்ட அந்த 25வது புருஷன் ராமன் அப்படிங்கறத இந்த 25ங்கிறத வயசு காட்டுறது. இப்படி இருக்கிறத இப்ப சீதை கௌசல்யை 17 வயசுங்கிறாளே, இது எப்படி பொருந்தும் அப்படின்னா, இங்கதான் சம்ஸ்கிருத பாஷையினுடைய ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல், அதாவது வேதிக் சான்ஸ்கிரிட்டனுடைய ஒரு அழகு ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கு இந்த இடத்துல, இந்த ஸ்லோகத்துல. வேதிக் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அது மாடர்ன் மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல கூட யூஸ் பண்றது உண்டு. பட் அது எந்த அளவுக்கு இருக்க தெரியல. நீங்க பாருங்க, எங்கேயாவது இருக்கும் அது.
தச சப்தச்ச இப்படி ஒரு வேர்டு. தச தச சப்தச்ச அப்படி சொல்றத இந்த சேங்கிற உபசர்க்கம் வந்திருக்கு இல்லையா, இந்த சேங்கிற உபசர்க்கம் வந்துடுத்துனா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? இதுக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பரை இந்த நம்பரோட கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம். சேது இருக்கு. The cha is equal to chaங்கிறது x வச்சுக்கோங்க, வேரியன்ஸ் வச்சுக்கோங்க. let cha be x. ஷிஷோ பயமாத்தான் இருக்கு இந்த மேக்ஸை கேட்கறது. சரி, அது எக்ஸ் இருக்குன்னா எப்படி வருதுன்னா தச சப்த சேங்கிறத தச சப்த சப்த அப்படிங்கறது தான் தச சப்த சே அப்படிங்கறத கொண்டு சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிக்கிறதுங்க. தச சப்த சப்தங்கிறது இதுக்கு முன்னாடி என்ன வார்த்தை வந்திருக்கோ, என்ன சங்கி வார்த்தைன்னா இது வராது, சங்கை வந்திருக்கானா அந்த சங்கையை இந்த சேங்கிறதுல ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறது. அதை ரீப்ளேஸ் பண்றத தச சப்த சப்தங்கிறத 10 7 7 அப்படிங்கிறது 24 வயசு வந்துடுது. இப்படி ஜாதஸ்ய தவ ராகவா அதீதானி பிரகாஞ்சன்யா மயா துக்க பரீட்சயம். இப்படி துக்கப்படும்படி ஆயிடுத்தே ராமா, இப்படி துக்கப்படும்படி ஆயிடுத்தே. மம சோகோ விலாபஸ்ச யாத்ருஷோயமனந்தகஹ त्वयि सन्निहितेऽप्येवम् அகமாசம் நிராகிருதா. ஏன் யமலோகத்துல என்ன சேர்த்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாலோ அந்த அளவுக்கு நான் பாவம் பண்ணிட்டேனா? ஆளுக்காளா ஒரு புள்ளை வளர்ந்து 17 வயசு 24 வயசு வரைக்கும் வளர்த்திட்டும் இந்த 24 வயசுல அதுவும் கெட்ட புள்ளை இல்லை, நல்ல புள்ளை, குணசம்பனமான புள்ளை, வீரியமான புள்ளை, அம்மாட்ட பிரியமுள்ள புள்ளை, அம்மாக்காக பொண்டாட்டியை வெறுக்காத புள்ளை, பொண்டாட்டிக்காக அம்மாவுக்கு சொல்லாத புள்ளை, அம்மாவையும் பொண்டாட்டியை சமமா பார்த்துக்கிற புள்ளை, அதே மாதிரி குணமான உள்ள குணத்தோடு இருக்கக்கூடிய புள்ளை, ஊருக்கெல்லாமே சேர்ந்துரு புள்ளை, அது இருக்க புள்ளை. அந்த புள்ளைய அப்பா, அதுவும் மூத்த பிள்ளை, அந்த மூத்த பிள்ளைய அப்பா வனத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னாரு என்கிட்டயே வந்து சொல்றத இந்த வார்த்தையை கேட்டு ராமா நீ வாயை மூடுறதுக்குள்ள நான் வாயை திறந்திருக்க வேண்டாமா? நீ வாயை மூடுறதுக்குள்ளால நான் என்னுடைய பிராணனை நான் விட்டிருக்க வேண்டாமா? அப்படி பிராணன் போகாமைக்கு அவ்வளவு ஆசை இருக்கு போல் இருக்கு எனக்கு இந்த உலகத்திலேயும் எனக்கு இந்த உடம்பிலேயும். இதெல்லாம் அங்க போட்டுக்கணும். மமைவனூனம் மரணம் ந வித்யதே நசாவகாசோஸ்தி யமக்ஷயே மம யதந்தகோத்யைவ நமாம் ஜிஹீர்ஷதி பிரசத்ய சிம்ஹோ ரதிம் மிருகீமிவ. மமைவ நூனம் மரணம் ந வித்யதே. மரணத்துக்கே என்ன தெரியும்படியா இல்லையோ? மரணத்துக்கு என்ன வேண்டாமா? மிருத்யுவுக்கு என்ன வேண்டாமா? அருங்கோ கௌசல்யை தன்னையே வெறுத்துக்கிறா, இந்த ஜென்மத்தை வெறுத்துக்கிறா. இந்த வெறுப்பு தானே இது காட்டலாமா அப்படின்னு கேட்டா ஈஸ்வர விஷயத்துல இந்த வெறுப்பு காட்டணும். காமமோ குரோதமோ லோபமோ மோகமோ மதமோ மாத்சரியமோ இதெல்லாமே பகவத் விஷயத்துல ஆகலாம். காமம் குரோதம் எல்லாம் லோக விஷயத்துல ஆகப்படாது. பகவத் விஷயத்துல காமம் ஆகலாம், பகவத் விஷயத்துல குரோதம் ஆகலாம். பகவானுக்காகவே ஆசைப்படுறதுக்கு தான் காமம். கோபம் அப்படிங்கிறது பகவான அடையலை அப்படிங்கிறத தன்கிட்டயே வரப்பட்ட கோபம், பொறுத்தியர்கிட்ட கோபம் காட்டுறது இல்லை. வேறொரு ஒரு ஒரு ஆள்கிட்ட கோபம் காட்டாம இந்த வஸ்து மேலேயே கோபம் காட்டுகிறது. ஏன்னா என்னத்தினால எனக்கு பகவான் அடைய முடியலை அப்படின்னா எனக்கு இன்னும் என்னுடைய ஈகோ போகலை, இன்னும் நான் அகங்காரம் மமதையை வச்சுட்டு இருக்கேங்கிறதுனாலதான் எனக்கு இன்னும் பகவான் அடைய முடியலை. கோபிச்சுங்கோ, நல்லா கோபிச்சுங்கோ, பிரச்சனையே கிடையாது. ஆனா நம்மளுடைய ஈகோ கிட்ட கோபிச்சுங்கோ. என்னுடைய ஈகோவே பார்த்து கோபிச்சுக்கணும். இப்படி இருக்கியடா வேஸ்ட் ஃபெல்லோ, கழுத்தை கத்தி எடுத்து வெட்டிக்க போனார் பரமஹம்சர்.
உன்னை பார்க்கலையானா எதுக்குமா ஜீவிதம்? தியாகராஜ சுவாமி ஒரு கீர்த்தனம் பாடுறத அதுல சொல்றார், ராமனுக்கு சேவை பண்ணலைன்னா அப்புறம் இந்த ஜீவிதம் எதுக்கு கேட்கிறார். ராம பக்தி பண்ணலைன்னா அப்புறம் இந்த ஜீவிதம் எதுக்கு கேட்கிறார். என்னக்கா மனசு குராணி பன்னக சாயி சொகசோ కనులు పడు వినులేని పడుకోనాని தேகமேலே. ஒருவனுக்கும் கேட்கிறார், எதுக்கு உயிர், எதுக்கு கண்ணு, எதுக்கு காது? சொல்றது கண்ணு காது கர்ண கலைபரங்கள் எல்லாம் பகவான் தந்திருக்கிறது. 4 காரணங்கள் பாகவதத்துல ஸ்ருதிகீதை ஆரம்பத்துல சொன்னா கூட பகவானுடைய தாத்பரியம் என்னதுன்னு கேட்டா, ஸ்ருதிகீதை சொல்றது மாத்திரார்த்தஞ்ச பவார்த்தஞ்ச ஆத்மனே அகல்பனாயச்ச இப்படின்னு சொல்றது. புத்தி இந்திரிய மன பிராணான் பூதானி அசசத் விபுகு மாத்திரார்த்தஞ்ச பவார்த்தஞ்ச ஆத்மனே அகல்பனாயச்ச இப்படின்னு சொல்றது. இந்த 4 காரணங்கள் வெவ்வேறையா சொல்லப்பட்டாலும் வாஸ்தவமா இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த கர்ண கலைபரங்களுக்கும் பஞ்ச இந்திரியங்களுக்கும் உண்டான யூஸ் என்னதுன்னு கேட்டா, ஈஸ்வரனை உணர்றது, ஈஸ்வரனை தெரிஞ்சுக்கிறது தான். அப்படி இருக்கிறத கிடைச்ச வஸ்துவை இழந்துடுறேனே எங்கடா கௌசல்யா, இதுக்கு கிடைக்காமலே இருந்துடலாமே. அவளுக்கிட்டே அவளுக்கு வெறுப்பு வருது, அவகிட்டே அவளுக்கு ஆத்திரம் வருது. யமலோகத்தில என்னை சேர்த்துக்க மாட்டா போல் இருக்குங்கிற, யமலோகத்தில இடம் இல்லை போல் இருக்குங்கிறா. மிருத்யு கூட என்ன வேண்டாம். வாஸ்தவம் அதுதான். வாஸ்தவம் என்னன்னு கேட்டா, மிருத்யு அப்படிங்கிறது ஒரு தேவதை மாத்திரமில்லை. மிருத்யு அப்படிங்கிறவர் பிரம்ம வித்யா சம்பிரதாயத்துல குரு. யமதர்மராஜா இருக்காரு. இந்த யமதர்மராஜாவே நச்சிகேதஸ்ங்கிறது இது மாதிரி ஒரு 5 வயசு பையன் போய் கேட்கறது. உனக்கு என்ன வயசு ஆச்சா? 6 வயசு ஆச்சா? 5 வயசு நச்சிகேதஸுக்கு. அது போய் கேட்கறது, சரி ஒன்னு திரும்பி இன்னும் பார்க்காம இருக்கணுமா, என்ன வழிங்கிறது நீயே சொல்லுங்க. உடனே அந்த பையன்கிட்ட யமன் நிறைய பிரலோபனங்கள் கொடுக்கிறார். நச்சிகேதா, உனக்கு உலகத்தை பூரா உன் கட்டுப்படுத்த உன் கண்ட்ரோல்ல கொண்டு தரேன்டா. இல்ல எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம். சரி, சொர்க்கலோகத்தில் உள்ள பலன் எல்லாம் நீ அனுபவிடா, அதெல்லாம் வேண்டாம். கேட்கிறான், சொர்க்கலோகத்துல எனக்கு வாசஸ்தானம் தரேன், நான் சந்திரார்க்கம். அப்ப கேட்கிறான், சொர்க்கத்தில் உள்ள எல்லாருக்கும் அந்தம் இல்லையா கேட்டான். யமன் சொன்னார், அவளுக்கும் அந்தம் உண்டு, அவள் முன்னாடி நான் போய் நிற்பேன். சொன்ன ஒரு அக்னி சயனத்தை பத்தி சொல்லி கொடுக்குறார். அந்த அக்னி சயனத்துக்கு பேரே நாச்சிகேத அக்னி சயனம் அப்படின்னு. அந்த அவன் பெயர், இந்த அக்னி சயனம் உன் பேர்லயே தெரிய வரும் அப்படின்னு யமன் சொல்றார். அதெல்லாம் இருக்கட்டும், பேர்ல தெரிஞ்ச என்ன, பேர்ல தெரியாம போற என்ன, செத்து போனதுக்கு அப்புறம் பாரத ரத்னா கொடுக்குற மாதிரி இல்லையோ? போனதுக்கு அப்புறம் பாரத ரத்னா கொடுத்து என்ன பிரயோஜனம்? போனதுக்கு அப்புறம் பேரை வச்சு என்ன பண்ண போறோம்? பேரு சம்பாதிக்கணும், பேரு சம்பாதிக்கணும் சொல்றோம். போனதுக்கு அப்புறம் இந்த பேரை வச்சுட்டு என்ன பண்றது? தெரியவா வருது. அப்போ இந்த நாசிகா அவன் சொல்றான், அந்த பையன் இதெல்லாம் சொல்றான், இதெல்லாம் இருக்கட்டும், எனக்கு அது வேண்டாம். எனக்கு என்னன்னா உன் முன்னாடி திரும்பி வரவே விடாதுங்க. அதுக்கு உண்டான வழியை சொல்லித்தான். உடனே பிரம்ம வித்யா உபதேசம் பண்றான் நச்சிகேதஸுக்கு. அப்போ யமனுக்கு இஷ்டம் இல்லையோ அப்படின்னு கேட்டா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, யமதர்மராஜாங்கிறது தேவதைங்கிறதுனாலேயே வல்லருமே ஞானிகள் தான், வல்லருமே பகவத் பக்தல் தான். மேலும் சொல்றேன், பாகவதத்துல இதே யமதர்மராஜா தன்னையே பக்தன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறார். தன்னையே பக்தன் அப்படின்னு சுயம்பூதாரத சம்பு குமாரா கபிலோ மனு பிரஹ்லாதோ பிரஹ்லாதா நாரதோ பீஷ்மஹ பலிர் வையாசகி வயம் அப்படின்னு தன்னையே தான் பக்தன் சொல்லிக்கிறான். இந்த பக்தன்கிறது தான் இதே தான் நேர போங்க உபனிஷத்துல பிரம்ம வித்யாசம் வேதாந்த பாகத்துக்கு இந்த பக்தனை அப்படியே பேர் மாத்தி விட்டாச்சுன்னா அது பிரம்ம வித்யா சம்பிரதாயத்துக்கு குரு அப்படிங்கிற பட்டியல வந்துடும்.
அப்போ பக்தனா இருக்கிறவர் அவருக்கு என்ன லட்சியம்னா, இவனை கொண்டு வர வேண்டியிருக்கே யமலோகத்துல இருந்து கரிச்சு கூட்டிட்டு தான் யம தர்மராஜாவே யமலோகத்துக்கு கூட்டு போறார் அபக்தனை. ஒரு அபக்தனை ஒரு அதாவது அந்த பகவதத்துல கடைசியில சொல்றது யம தர்மராஜா சொல்றார் அஜாமிள உபாக்கியானத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, தானானேத்வ அவளை கொண்டு வா, அகிருத அபிஷ்டு கிருத்தியான். யாரு ஜென்ம பிரபதி பகவானுக்கு ஆராதனை பண்ணலையோ, பாகவதாளுக்கு ஆராதனை பண்ணலையோ, பாகவதால மதிக்கலையோ, பகவானை பூஜை பண்ணலையோ, பகவானையும் பாகவதாலையும் சமமா பார்க்கலையோ, பகவானுக்கு கண்ணை வச்சுட்டு வேற எதையும் பார்த்துட்டு பகவானை பார்க்காம இருந்தானோ, காதை வச்சுட்டு வேற ஏதோ கேட்டுட்டு பகவத் விஷயத்தை கேட்காம இருந்தானோ, தானானயத்வ அகிருத விஷ்ணு கிருத்தியான். இப்படின்னு அவன் சொல்றார். அவனை கொண்டு வா, ஆனா என் முன்னாடி கொண்டு வராது. எனக்கு அவனை பார்க்க வேண்டாம். யமனுக்கு உள்பட பார்க்க வேண்டாத கேஸா இருக்குது. அதைத்தான் இப்ப கௌசல்யா கேட்டுக்கிறா. நான் யமனுக்கு உள்பட பார்த்துக்க வேண்டாத ஒரு யமன் உள்படைக்கு பார்த்து பீபத்சம் படும்படியா, அதாவது அறப்பு, அதுக்கு என்ன சொல்லுவா, அருவறுப்பு. யமன் உள்பட பார்த்து அருவருக்கும் தக்கும் வஸ்துவா நான் இருக்கேனோ, யமனுக்கே என்ன பார்த்து அருவறுப்பு தோணுறதோ என்னமோ. என்ன அருவறுப்பு தோன்றதுக்கு, யமனுக்கு என்ன பார்த்து அருவறுப்பு தோன்றதோன்னா, ராமனுக்கு அம்மாவா பிறந்தும் அந்த ராமனை இழக்கும்படியா நேர்ந்துடுறாளே அப்படின்னு யமனுக்கே பார்த்து அருவறுப்பு தோன்றதோ. இது கௌசல்யா விஷயம் வரைக்கும் வச்சுக்காதேங்கோ. ஏன்னா நம்ம கேட்கக்கூடிய ராமாயணத்தை நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்குள்ள கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்றது. உயர்ந்த பகவானை அடையறதுக்கு முடியுங்கிற மனுஷ ஜென்மா எடுத்துட்டு அதை வீணாக்குறோமே, இந்த மாதிரி இருந்தா கூட யமனுக்கு பார்த்தா அருவறுப்பு தோணும். அப்படி சொல்லிட்டு சொல்றா, ஸ்திதம் ஸ்திரம் ஹினூனம் ஹிருதயம் மவாயசம் ந வித்யதேத் புவினோ விதீர்யதே அனேன துக்கேன ச தேஹமர்ப்பிதம் திரவ்யம் ஹ்யகாலே மரணம் ந வித்யதே. அகாலத்துல மரணம் வராது, அகாலத்துல மரணம் வராதுங்கிறது சொல்லுவா, கரெக்டா தான் இருக்கு போல் இருக்கு அப்படின்னு இங்க கௌசல்யை சொல்றா, சுந்தரகாண்டத்துல சீதை சொல்றா. ஒரே விஷயத்த மாமியார் மாட்டுப்பொண்ணு சொல்றா. ஆனா மாமியார் மாட்டுப்பொண்ணுங்கிறத விட்டுடுங்கோ, யார் விஷயத்துல சொல்றா பாருங்க, ராமன் விஷயத்துல சொல்றா. அகாலத்துல மரணம் வராது அப்படின்னு சொல்றது சீதையும் சொல்றா, கௌசல்யம் சொல்றா. சீதையும் சொல்றா, கௌசல்யம் சொல்றா. ராமனை எழுந்துட போறோமே என்கிற துக்கத்துல கௌசல்ய சொல்றா, அகாலத்துல மரணம் வரலையே அப்படின்னு கௌசல்ய சொல்றா. ராமனை எழுந்துட்டோமே அப்படிங்கிற அந்த அந்த கடினமான அந்த வியத்தையில சீதை சொல்றா, அக்காலத்துல மரணம் வரமாட்டேங்கிறது. அதுல வாஸ்தவத்துல அங்க காலத்தை இன்வைட் பண்றா சீதையும் கௌசல்யுமே. காலமே காலமே கொஞ்சம் வா, காலனே கொஞ்சம் வா அப்படின்னு காலத்தை இன்வைட் பண்றா, தன்னுடைய அந்திம காலத்தை. என்ன, ராமனை பத்தி நினைக்காமலோ ராமனை பத்தி கேட்காமலோ இருக்கக்கூடிய ஒரு நாளுங்கிறது அது நாளே இல்லை, அது வேஸ்ட். அப்படி இருக்கிறதுக்கு இருக்காமலே போயிடலாங்க. நம்மள்ட்ட சொல்லுவா இல்லையா, சின்ன திட்டுவாளே, இப்படி இருக்கிறதுக்கு இருக்கவே வேண்டாமே அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா, இப்படி இருக்கிறதுக்கு இருக்கவே வேண்டாமே அப்படின்னு பா இல்லையா திட்டுறத. நீ எல்லாம் எதுக்கடா இருக்காய், பூமிக்கு பாரமா சோத்துக்கு தண்டமா இருக்காய் அப்படின்னு திட்டுறா இல்லையா. இந்த பூமிக்கு பாரம் சோத்துக்கு தண்டம்ங்கிறது வேற ஒன்றும் யார் விஷயத்திலும் இல்லை, பக்கா லௌகிகன் விஷயத்துல. எவனோட பகவத் விஷயத்தை விட்டு சரீரத்துக்குன்னே உழைக்கிறானோ அவன்கிட்ட தான் இதை சொல்லணும், பூமிக்கு பாரம் சோத்துக்கு தண்டம். அவனைத்தான் அசுரன்னே சொல்றது. அசுராக அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கே அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டா, அசுஷு இந்திரியேஷு சதா ரமந்தே அசுராக. இந்திரியத்திலேயே சதா புத்தியை வச்சுட்டு இருக்கக்கூடியவனுக்கு அசுரன் அப்படின்னு பேரு. அப்படிங்கிறது இந்த பூமிக்கு பாரம் சோத்துக்கு தண்டம் யாருன்னு கேட்டா, பகவத் விஷயத்துல விமுகனா இருக்கிறவன், தன்னை உணரணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு காத்தவன். தன்னை உணர்றது தான் பகவத் விஷயத்துல, பகவத் விஷயம் பிரதி முகமா இருக்கிறது, பகவத் விஷயத்துக்கு முகமா இருக்கிறது. அந்த எண்ணம் இல்லாதானா கௌசல்யா இப்ப கேட்கிறா, ஸ்திரம் ஹினூனம் ஹிருதயம் மமாயசம். என்னுடைய மனசு என்ன இரும்பால பண்ணிருக்கா, இத கேட்டுட்டு அப்படியே கல்லு மாதிரி இருக்கே நெஞ்சு. அதாபிக்கும் ஜீவதி
ஜீவித மத்தியமே விருதா त्वया विना चन्द्रनिवाम्बव प्रभा अनुव्रजिष्यामि वनं त्वयैव गौः सुदुर्बलः वत्समिवाविकाङ्क्षया रामा எங்களுக்கு எங்க வேணா போறாமா, ஆனா என்ன விட்டுட்டு போயிடாதே ராமா. நீ எங்க வேணா போ. வனத்துக்கு போறியா வனத்துக்கு போ, நகரத்துக்கு போறியா நகரத்துக்கு போ, எங்க வேணா போ, ஆனா என்ன விட்டுறாதே. எப்படிப்பட்ட பிரார்த்தனை பாருங்க. இதே பிரார்த்தனையுடைய ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் விருத்ராசுரன் கேட்கிறார். ந பாரமேஷ்டியம் நரசாதிபத்தியம் நயோக சித்தி அபுனர்பவம் வா. நரகத்துல கொண்டு தொள்ளு, தொல்ல என்ன, சொர்க்கலோகத்துல எங்க வேணா வை, அதர பாதாளத்துல கொண்டு வை, ஆனா அந்த இடத்துலயும் பகவானே எங்களுக்கு உன்னை பத்தியதான நினைப்ப தந்துடுச்சு. அந்த இடத்துல கொண்டு வைக்கிறது கூட என்னுடைய மனசு ஒன்னையே நினைச்சுட்டு இருக்கணும். என்னுடைய மனசு ஒன்ன நினைச்சுட்டு இருக்கணும். ஆனா அதுக்கு என்ன வேணும்னா நீ என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கணும். ஒரு கேள்வி வரம் கேட்டா மாதிரி இருக்கு. விருத்ராசுரன் வரம் கேட்கறது, கிழவி வரம் கேட்கிறா. பகவான் திடீர்னு கிழவி முன்னாடி பிரத்யட்சமாயிட்டார். கிழவி கேட்டா, கிழவி உனக்கு என்ன வரம் வேணும்னு கேட்டார் பகவான். கேட்டா, பகவானே நான் 10வது மாடி இருக்கு, ஒரே வரம் தான் கேட்க முடியும், அதுக்காக 10 வரமா கேட்க முடியாது. இந்த 10 வரத்தை ஒரு வரத்துல கேட்டுவிட்டா கேள்வி. புஷாலி நிறைய ராமாயணம் கேட்டிருக்கா போல் இருக்கு. 10வது மாடியில் இருந்து என்னுடைய எள்ளு பேரனுக்கு தங்க கரண்டியில பாதாம் கீர் கொடுக்கணும். இப்படி வரம் கேட்டான் 10வது மாடியில் இருந்து. அப்படி என்ன அர்த்தம்னா கீழே இருந்து 10 மாடி ஏறி போறதுக்கு உண்டான ஆரோக்கியத்தோட 10 படியை பார்த்தாலே ஆயிடுறது. அது 10வது மாடி வரைக்கும் ஏறி போறதுக்கு. அப்போ அந்த ஆரோக்கியத்தோட, அதுவும் பேரனுக்கு இல்லை, கொள்ளு பேரனுக்கு இல்லை, எள்ளு பேரனுக்கு, அது அந்த அளவுக்கு ஆயுசோட பணக்காரியா இருக்கணும்னு உங்களுக்கு ஆசை இருக்கு. அப்போ அவளுக்கு ஆரோக்கியம் வேணும்னு ஆசை இருக்கு, ஆயுசு வேணும்னு ஆசை இருக்கு. அது மாத்திரம் இருந்தா போருமா? பணம் வேண்டாமா? பணக்காரியா இருக்கணும்னா அதுக்கு என்ன கேட்டா, தங்க கரண்டியில சுகர் இருக்கவும் கூடாது அவளுக்கு, அதனால பாதாம் கீர். இந்த வரை நான் கேட்கிறான் சொல்ல வந்தேன். எங்க வேணா போலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம். ஒருத்தர் வரம் கேட்ட மாதிரி கேட்கலாம். அவன் எப்பேற்பட்ட வரம் கேட்டான் தெரியுமா? நம்ம பகவானை நினைக்கிறதுங்கிறது நினைக்கலாம், அதுக்கும் பகவத் கிருப்பை கட்டாட்சம் இருந்தா மாத்திரம்தான் முடியும். ஆனா பகவான் நம்மள நினைக்கிறான் அப்படிங்கிறது, நம்ம பகவான் நினைக்கிறோம், அது ஏதோ எழுப்பம்னு தெரிஞ்சுக்காதீங்கோ. பகவான் நினைக்காம நம்மளால பகவானை நினைக்க முடியாதுங்கிறது உபனிஷத்தே சொல்றது. எமைவேஷே தேனலப்தா, அல்லாமைக்கு கிடைக்காது. ஆனா அப்படி நினைக்கிறோமே, அந்த பகவான் நம்மளையே நினைச்சுட்டு இருந்தா. அதனால நீங்க கௌசல்யா சொல்றா ராமன் கிட்ட, நான் எங்க வேணா போறேன்மா, ராமா நீ எங்க வேணா போ, எப்படி வேணா போ, ஆனா ஒரு பசுமாடு போகிறத கண்ணுக்குட்டி எப்படி பின்னாடியோட போகுமோ, இல்லை கண்ணுக்குட்டி போகிறத பசுமாடு எப்படி பின்னாடியோட ஓடுமோ, அது மாதிரி நீ என்ன கொண்டு போ, நானும் உன் கூட வரேன். இப்படி சொல்லி முடிச்சா. உடனே இவ்வளோ நேரம் பேசாம இருந்த லக்ஷ்மணர் சீர ஆரம்பிச்சுட்டார். சீர்றார், படம் எடுத்துட்டார், துள்ளறார். பாம்பை பிடிச்சு கையில எடுத்துட்டு கீழே விட்டு பாருங்க, ஒரு துள்ளித்தான் எழுஞ்சு போகும். அது மாதிரி துள்ளுறார். இத்தனை நேரம் அவர் ஸ்டேட் ஆஃப் சமாதியில இருந்தார். அந்த சமாதி ஸ்திதியில் இருந்தவரை முள்ள எழுப்பி விட்டா கௌசல்யே. எழுப்பி விட்ட உடனே எழுந்திருந்தார், பேசுறார். நரோச்சதே மமாப்யேதத் ஆர்யேயத்ராகவோவனம் திக்த்வா ராஜ்யஸ்ரீயம் கச்சேத் ஸ்ரீயா பாக்யவசம் கதஹ. இந்த
ஸ்திரீ வாக்கு கேட்டு இருக்கிற அந்த கிழவனை சொல்லி கேட்டுட்டு ராமன் எதுவும் காட்டுக்கு போனங்கிறது அவசியம் இல்லை. அம்மா அவர் கிழவன் வயசா எடுத்துங்கிறதாலேயே உளர்றார். சாதாரணமா இந்த வயசானாலேயே கொஞ்சம் சிலவா சொன்னதை சொன்னே சொல்லிட்டு இருப்பா, சிலது சம்பந்தம் இல்லாதது எல்லாம் பேசுவா. அல்ஷைமர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ரோகம் தசரதனுக்கு அது வந்துடுத்து. அதனாலே சம்பந்தம் இல்லாம பேசுறாங்க. விபரி விஷயைச்ச பிரதர்ஷிதா நிவக்கிமிவ ந ப்ரூயாத் சோத்யமானஹ சமந்ததஹ. இவரை போய் காட்டுக்கு போக சொல்றதுக்கு அந்த கைகேயிக்கு மனசு வந்தது இருக்கட்டும், இவருக்கு எப்படி மனசு வந்தது? ஏன்னா நாஸ்யாபராதம் பஷ்யாமி நாபி தோஷம் ததாவிதம். எனக்கு 1000 நாக்கு 1000 வாயில் கண் 1000 முகம் சொல்லியாசானா 2000 கண் உண்டு இல்லையா? லக்ஷ்மணருக்கு 2000 கண் உண்டு இல்லையா? லக்ஷ்மணருக்கு 2000 கண் இருக்கட்டும், 2 கண்ணு இருக்கட்டும். லக்ஷ்மணருடைய 2 கண்ணானா கூட அது எப்பவுமே ராமனை சுத்திட்டே தான் இருக்கும். அந்த 2 கண்ணு பகல்லையும் ராத்திரியிலையும் ராமனை விட்டு அந்த கண்ணு வேற எங்கும் போனது கிடையாது. லக்ஷ்மணனுடைய கண்ணு அப்படி சர்வதா ராமனையே பார்த்துருக்கப்பட்ட கண்களோடு கூட லக்ஷ்மண சுவாமி சொல்றார், நான் அபராதமஸ்ய பஷ்யாமி. அவர்கிட்ட நான் ஒரு அபராதம் பார்த்தது இல்லை. 5 நிமிஷம் கூட இருந்தவர் சொல்லலை, 20 நாளா ராமன் கூடவே தன்னுடைய கண்களை போட்டு வச்சிருக்கிற லக்ஷ்மண சுவாமி சொல்றார், இது வரைக்கும் அவரிடத்துல நான் ஒரு அபராதம் பார்த்தது இல்லை. அப்படி இருக்கப்பட்ட ஒருத்தனை எப்படி காட்டுக்கு போக முடியும்? எல்லாம் போட்டோம். ஏனர்வாசிதே ராஷ்டிராது வனவாசஸ்ய ராகவா நலம் பஷ்யாமிஹம் லோகே பரோக்ஷமபி யோனரஹ. ராமனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு வேற ஒரு ஆளை வைக்கிறதுக்கு ஒருத்தனை என் கண்ணால நானும் பார்த்ததில்லை. அதெல்லாம் போட்டும் இப்படி ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பணும், வரணத்துக்கு அனுப்பணும் சொல்றாரு. என்ன தப்பு பண்ணிட்டு அனுப்பப்படணும்? அதுக்கு முதல்ல அந்த தசரத மகாராஜா இங்க இப்ப என்கிட்ட வந்து சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா ஒரு எண்ணம் சொல்லி பார்க்கட்டும், யாருக்காவது ஒரு ஆளுக்கு ராமனை பிடிக்கலை அப்படின்னு என்கிட்ட சொல்லி பார்க்கட்டும். கைகேயிக்கு கூட கேட்டு பாருங்க, கைகேயிக்கும் ராமனை தான் ரொம்ப பிடிக்கும். இன்னைக்கும் இப்பவும் பரதனா கூட செகண்டரி தான் கைகேயி. இப்பவும் கைகேயி உனக்கு பரதனா ராமனா கேட்டா இப்பவும் கைகேயி ராமன் தான் சொல்லுவாள். கைகேயி சொல்றது கிடக்கட்டும், ராவணன் இருக்கானே ராவணனுக்கு பெருமை என்ன தெரியுமா? ராமனுடைய சத்ருவாக பிறந்தவன் தான். ராவண சத்ருவா பாக்குறதுக்கு பாக்கியம் கிடைச்சவன் தான் ராவணனுடைய பெருமை. அப்படி இருக்கிறத அந்த சத்ருவா இருக்கப்பட்ட அந்த ரிபுவா இருக்கப்பட்ட அந்த ராவணனை ஒரு 2 செகண்ட் முகாமுகம் பார்த்தானா கையில வச்சுட்டு இருந்த ஆயுதத்தை கீழ் சந்திராசத்தை எல்லாத்தையும் கீழே போட்டுட்டு ராவனுடைய கவுழ பிடிச்சு கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சிடுவான். ரிபு நாமபி வத்சலம் சொல்றாங்க. தேவகல்பம் ரிஜும் தாந்தம் ரிபூணாம் அபி வத்சலம். இந்த பால்வடியான முகத்தை பார்த்து எப்படி அவருக்கு காட்டுக்கு போக சொல்ல தோணுது? வனத்துக்கு போ அப்படின்னு எப்படி சொல்ல தோணுது? புத்திரக்கோ ஹிருதயே குர்யாது ராஜவிருத்த மனுஸ்மரன் யாவதேவனதானாதி கச்சித் அர்த்தமிமம் நரஹா தாவதேவ மயா சார்த்தம் ஆத்மாஸ்தம் குரு சாசனம் மயா பார்ஸ்வே சதனுஷா தவ குப்தஸ்ய ராகவ கஸ்ஸமர்த்தஹ அதிகம் கர்த்தும் கிருதாந்தஸ்யேவ திஷ்டதா. இப்ப சொல்றேன் அண்ணா, இப்பதான் அண்ணாட்ட பேசுறாரு. இது வரைக்கும் அண்ணான்னு வாயை வச்சு திறக்கலை. கௌசல்யா இருக்காங்கிற அந்த தைரியத்துல லக்ஷ்மணன் ராமன் கிட்ட பேசுறாரு. கௌசல்யா இல்ல இருக்கிறத சீர்ற பாம்பு மாதிரி இருக்கார் ராமன் முன்னாடி. கௌசல்யா இல்லாட்டானா பொட்டி பாம்பாயிடுவார் ராமன் முன்னாடி. லக்ஷ்மண சுவாமி இந்த லக்ஷ்மணன்கிற இந்த சர்ப்பத்தினுடைய சம்பந்தமே ராவனுடைய அந்த பரபிரம்மத்துவத்தை சொல்றது. சர்ப்ப சம்பந்தம், சர்ப்பம், நாகம், குண்டலினி கூடவே இருக்கு. கேக்குறா, நான் நிக்கிறேன் என்ன சொல்றார் ராமன்ட்ட. ராமா இப்போ பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கோ, உட்காரு, சிம்மாசனத்துல உட்காரு. இந்த மாதிரி தனுசு இருக்கு இல்லையா, டன் 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 அந்த அந்த ஜாகோஷம் பண்ணி கேட்பிக்கிறார். இந்த தனுஷு அலங்காரத்துக்கு இல்லை,
லக்ஷ்மணன் கையில தனுச வச்சுட்டு நின்னா யாருக்கு சாமர்த்தியம் இருக்கு அதை மீறிண்டு உங்ககிட்ட வரத்துக்கு நான் பாக்குறேன். அப்பாவது குப்பாவது, அப்பா சொன்னதை கேட்கணும். அப்பாவாவது குருவாவது என்ன ஆகுது? குருவாக இருந்தாலும் சரி அப்பாவாக இருந்தாலும் சரி அந்த அப்பா எப்படி இருக்கணும் குரு எப்படி இருக்கணுங்கிற அந்த லட்சணத்துல அவ இல்லையானா அவளை குருன்னும் அப்பான்னும் சுஜனங்களும் சொல்லாதே அப்படிங்கிற லட்சணம். இதே விஷயத்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல ரிஷப யோகீஸ்வரர் தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு உட்கார்ந்து உபதேசம் பண்ணார். ரிஷப யோகீஸ்வரர் அப்பா 100 குழந்தைகள், பரதன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு பரத யோகீஸ்வரர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு கரபாஜனஹா என்கிறது வரைக்கும் உண்டான 100 குழந்தைகள். 100 குழந்தைகளுக்கும் ஆர்ஷபாகான்னு பேரு. அந்த குழந்தைகளுக்கு உபதேசம் பண்றத ரிஷபயோகீஸ்வரர் சொல்றார். குருன்ன சஸ்யாத் ஸ்வஜனோ ந சஸ்யாத் பிதா ந சஸ்யாத் ஜனனீ ந சாஸ்யாத். அப்பா அப்பா அப்படிங்கிறதா அவன் அப்பா இல்லைடா. குரு 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 சொல்றியே அவன் குரு இல்லை. அம்மா 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 அம்மாங்கிற அவ அம்மா இல்லை. சுஜனம் சுஜனம் சொல்றே அவ சுஜனங்கள் இல்லை. தெய்வம் அப்படின்னு சசியாது. தெய்வம் தெய்வம்னு சொல்றியே அது தெய்வம் இல்லை. தெய்வம்னு தத்சியாது. அது எப்போ அப்படின்னு கேட்டா எப்போ உன்னுடைய மிருத்யு பயத்தை நீக்காம இருக்கோ அது வரைக்கும், உனக்கு மரணத்தின் மேல் இருக்கக்கூடிய பயத்தை நீக்காத வரைக்கும் அப்பா அப்பா இல்லை, அம்மா அம்மா இல்லை, குரு குரு இல்லை, தெய்வம் தெய்வம் இல்லை, சுஜனங்கள் சுஜனங்கள் இல்லை. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா யாரு உன்னுடைய மிருத்யுவின் மேல் இருக்கக்கூடிய பயத்தை நீக்கிறாளோ அவாதான் அப்பா, அவாதான் அம்மா, அவாதான் குரு, அவாதான் சுதனங்கள். மரணத்தின் மேல் இருக்கக்கூடிய பயத்தை நீக்கிறது அப்படிதான் என்ன அர்த்தம்? பகவானை கையில பிடிச்சு தரதுன்னு அர்த்தம். பகவானை பிடிச்சு கையில வச்சு தரணும். அவாதான் அப்பா, அவாதான் அம்மா, அவாதான் குரு, அவாதான் சுதனங்கள் அப்படின்னு சொல்றத குருஹோ அபி குரோஹோ அபி அவிலிப்தஸ்ய காரியா காரியம் விஜானதா. அப்பா ஆகட்டும் குரு ஆகட்டும் காரியங்கள் தெரியலன்னா அவளை போய் அப்புறம் எப்படி குருன்னோ தெய்வம்னோ சொல்றது? முக்கியம் பிரதிபன்னஸ்ய காரியம் பவதி சாசனம். இவர் இப்போ அப்பாவா இல்லை. அவர் எப்படி இருக்காருன்னா கைகைக்கு கொடுத்த பொம்மையாட்டம் இருக்காரு. அவர் அப்பாவை பார்க்காதே. லக்ஷ்மணன் சொல்றான் இந்த வாக்கை இன்னைக்கு காப்பாத்தல ராமர், ஆனா பக்தருடைய வாக்கை என்னைக்காவது காப்பாத்துவார் ராமர். என்ன வேணா சொல்லுங்க, பக்தருடைய வாக்கை ராமர் காப்பாத்துவார். இப்போ லக்ஷ்மணன் சொன்னாரு தசரதன் உங்க அப்பாவா இல்லைன்னு. ராமாயணத்துக்கு தான் நான் சொல்லுவேன் இல்லையா, டெய்லியே சொல்ல வேண்டிய விஷயமா தான் இருக்கு. இந்த புள்ளி வச்ச கோலம் மாதிரி இங்க இருக்கப்பட்ட விஷயத்துக்கு எங்கேயோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும். அதை புரிஞ்சுக்கிறது வால்மீகியினுடைய கிருபை. அப்படி பார்த்தா இப்ப சொல்றாரு இந்த தசரதன் அப்பாவை ஏத்துக்காதே நினைச்சுக்காதே அப்படிங்கிறார் ராமர். ஐயோ காட்டுக்குள்ள பஞ்சவடியில பர்ணசாலை நிர்மாணம் பண்ணோன்னு லக்ஷ்மணன் சொல்றார், லக்ஷ்மணா நீ தான் எனக்கு அப்பா, லக்ஷ்மணா நீ தான் எனக்கு அப்பா அப்படிங்கறத அந்த சொன்ன அப்பா தசரதனை அப்பாவை ஏத்துக்காதேன்னு சொன்ன லக்ஷ்மணனே அப்பாவை ஏத்துட்டான். இருக்கு, இதே ராமாயணத்துல தான் இருக்கு, நான் புதுசா சொல்லலை. ராமாயணத்திலே ராமன் சொல்றார் தொயா புத்திரேன தர்மாத்மா அப்படின்னு சொல்றார். நீ ஒன்ன மாதிரி ஒரு அப்பா கிடைச்சா யாருக்குடா? அப்போ லக்ஷ்மணன் கிட்ட தனக்கு புத்திர பாவம் வந்துருத்தோ, லக்ஷ்மணன் தான் அப்பாவா பித்ருபாவத்துல பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாருங்கிறத அது எதுக்கு அப்படி சொல்றார் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா இங்க லக்ஷ்மணன் சொல்றாரு இல்லையா அவர் அப்பாவை எடுத்துக்காதேன்னு, அந்த வாக்கியத்தை சத்தியம் பண்றார். குரு ட்ரெஷர் ராமாயணம் அக்ஷய பாத்திரம், அள்ள அள்ள குறையாது, எடுத்துட்டே இருக்கலாம். சொல்றார் கௌசல்யாட்ட தேவி பஷ்யது மே வீர்யம் ராகவஸ்சைவ பஷ்யது ஹரிஷ்யே பிதரம் விருத்தம் கைகேய்யா சக்தமானசம் கிருபணம் ச சிதம் பால்யே விருத்தபாவேன கர்ஹிதம் ஏதச்சு வதனம் சுத்வா லக்ஷ்மணஸ்ய மகாத்மனா. இந்த இடத்துல அப்பாவை சொல்றார் லக்ஷ்மண சுவாமி ஹரிஷ்யேங்கிறார்.
அவ இல்லாம பண்ணிடுறேன்னு அர்த்தம். ஆனா அது சொல்லியாச்சுன்னா அப்புறம் வால்மீகி லக்ஷ்மணனை மகாத்மான்னு சொல்ல மாட்டார். வால்மீகி வாயிலேருந்து மகாத்மான்னு சொல்றார். என்னதான் இருக்கட்டும், அப்பாவை கொல்வேன்னு சொல்ற பிள்ளைய போய் மகாத்மா வால்மீகி சொல்லுவாரா? அப்ப இங்க வதம் பண்றதுன்னு என்ன அர்த்தம்? என்ன அப்பாவை கொல்றேன்னு சொல்ற லக்ஷ்மணன் சொல்றத இது 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 ராமாயணத்தினுடைய அழகு இல்லை. என்ன ராமாயணம் என்கிற ஒரு கிரந்தம் ஆழமான கிரந்தம், நம்ம ஜீவிதத்தில் எடுத்துக்க வேண்டிய கிரந்தம் அப்படிங்கிறத இந்த ராமாயணங்கிற அந்த கிரந்தத்தினுடைய ஒரு ஸ்டைல் இல்லை. அப்பாவை கொண்டுட்டு நான் பிள்ளைய அழைப்பேங்கிறது இது கம்சனுடைய ஸ்டைல், கம்சன் பண்ண விஷயம். அப்போ இங்க ஹரிஷியே பிதரம் அப்படிங்கறத இங்க என்ன அர்த்தம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா, அப்பாவை கொல்லுவேன் அப்படின்னு டைரக்டா அர்த்தம் எடுத்துடக்கூடாது. அப்பாக்கு இருக்கப்பட்ட அஜானத்தை இல்லாம பண்ணுவேன், அப்பாக்கு இருக்கப்பட்ட அந்த கைகை மேல வச்சுருக்கப்பட்ட அந்த அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம பண்ணுவேன், அப்பாவை ஞானியா பண்ணுவேன் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படிதான் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா அந்த அஜ்ஞானியா இருக்கப்பட்ட அப்பாவை மாத்தி இதுல சொல்ற அதே ஸ்லோகத்திலே சொல்ற ஹனிஷே பிதரம் விருத்தம் கைகேயி ஆசக்த மானசம். விருத்தம் சொன்னா அஜ்ஞானின்னு அர்த்தம், யுவான்னு சொன்னா ஞானின்னு அர்த்தம். வயசானவாளுக்கே ஞானம் இருந்தா அவ யுவாதான். நம்ம கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றோம், ராமன் என்ன சொல்றோம், நித்திய யௌவன மூர்த்தின்னு சொல்றோம் இல்லையா? இந்த நித்திய யௌவனம் என்னத்தினால வந்திருக்கு? இந்த நித்திய யௌவனம் ஞானத்தால வந்திருக்கு. பரத யோகீஸ்வரர் வர்தனா இருந்தார், ஆனாலும் கட்டுமஸ்தான சரீரத்தோட இருந்தாருன்னா அந்த கட்டுமஸ்தான சரீரம் எதனால வந்திருக்கு? அதுக்குதான் பிரம்ம புஷ்டின்னு பேரு. அந்த பிரம்ம புஷ்டிக்கு காரணம் ஞானம். இங்க தசரதனை விருத்தன்னு சொல்றார். ஏன் விருத்தன் சொல்றாருன்னா கொஞ்சம் அஜ்ஞானம் ஒட்டின்னு இருக்குங்கிறதுனால. அந்த அஜ்ஞானம் தான் ஜரையை உண்டாக்குறது, அந்த அஜ்ஞானம் தான் மரணத்தை உண்டாக்குறது, அந்த அஜ்ஞானம் தான் வார்த்தக்கியத்தை உண்டாக்குறது, அந்த அஜ்ஞானம் தான் ஆதியை உண்டாக்குறது, அந்த அஜ்ஞானம் தான் வியாதியை உண்டாக்குறது. இது எல்லாமே ஜடபரதர் ரகுகணன் அப்படிங்கிற அந்த ராஜாக்கு லிஸ்ட் போட்டு கொடுக்கிறார். சுத்ரிட் பயம் கலி ரிச்சா ஜராச்ச ஆதய வியாதயஸ்ச சுத்ரிட் பயம் கலிரிச்சா ஜராச்ச தேகேன ஜாதா நகிமேஜ சந்தி. இதெல்லாமே அஜ்ஞானம்ங்கிற சரீரத்துக்கு உண்டாகிறதானே ஒழிய எனக்கு இல்லை. அப்போ அந்த சரீரம் தான் அப்படிங்கப்பட்ட அந்த எண்ணத்துக்கு தான் அஜ்ஞானம்னு பேரானால் அதுதான் வார்த்தக்கியத்தை உருவாக்குறதானால் அந்த இத்தனை நாளைக்கு தசரதன் யுவாவாத்தான் இருந்தான்னு சொல்றோம். இந்த ராவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த காலம் வந்ததுக்கு பார்த்தா தசரதனே he is realizing that எனக்கு வயசாயிடுத்து அப்படிங்கிறத தசரதன் சொல்றதுங்கிறது அப்பதான் தசரதனே உணர்றது. மீன்ஸ் வாட், அவனுக்கு அந்த சரீரத்துக்குள்ள கொஞ்சம் என்ன அபிமானம் வந்துடுத்து, அந்த சரீரத்துக்குள்ள கொஞ்சம் வாசனை வந்துடுத்து. அதனாலதான் கண்ணாடியை போய் பார்க்கிறார். தசரத மகாராஜா கண்ணாடியை பார்க்கிறாருங்கிறது எப்படி தெரியறதுன்னா, காது பக்கத்துல நரைச்ச முடி வந்திருக்குன்னு தசரதன் சொல்றதுல இருந்தே கண்ணாடியை போய் பார்க்கிறாரு அர்த்தம் எடுத்துங்க. கண்ணாடிக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல சொல்லப்பட்டது தர்ப்பணம். தர்ப்பணம் இல்ல, தர்ப்பணம். கண்ணாடிக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல தர்ப்பணம்னு பேரு. தர்ப்பணம் அப்படின்னா என்னன்னா, தர்ப்பம்னா கர்வம் அர்த்தம். கர்வத்தை உண்டாக்குறதுக்கு தர்ப்பணம்னு பேரு. கண்ணாடியை பார்த்துட்டானா யாருக்கானாலுமே they will be either அது அழகாயிட்டு வந்தாலும் நினைச்சுக்க மாட்டான், அந்த பாடி கான்சியஸ் ஆயிடுவா, பியூட்டி கான்சியஸ் ஆயிடுவா. கண்ணாடியை பார்க்கறத சரீரத்தின் மேல ஒரு தெரியாமைக்கு ஒரு அபிமானம் வந்துடும் கண்ணாடியை பார்க்கறத. கண்ணாடிக்கு எதுதான் தர்ப்பணம்னு பேர் வச்சிருக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல. தர்ப்பத்தை உண்டாக்குறது, அதாவது சரீரத்தை பத்தி ஒரு ஸ்மிருதியை கொடுக்கும் கண்ணாடி. யாரு கண்ணாடியை பார்த்தாலும் கிருஷ்ணனே மறந்து போய் நின்றானா கண்ணாடியை பார்த்து. பாகவதம் சொல்றது விஸ்மாபனம் சொஸ்யச்ச சௌபகர்த்தே, பெரிய குழியில போய் விழுந்துட்டான் கிருஷ்ணன். மத்தவா விழப்பட்ட குழி எல்லாம் கிருஷ்ணனுடைய மாயாங்கிற குழி. கிருஷ்ணன் போய் விழுந்த குழி தன்னுடையவே அழகுங்கிற குழி, அதுல விழுந்துட்டான்னு சொல்றது. சோ தர்ப்பணம், இந்த கண்ணாடியை பார்க்கறதுங்கிறது பாடி கான்சியஸ்னஸ் உருவாக்கிடும் இல்லையா? அப்போ தசரதனுக்கு அந்த சரீர அனுபவம் வந்துடுத்து அப்படிங்கிறது அங்கேயிருந்து தெரிகிறது.
அந்த சரீர அனுபவம் வந்த உடனே கைகேயி கிட்ட பிரியம் வந்துடுது. அது அங்கேருந்து தெரிகிறது. கைகேயிட்ட பிரியம் வந்துடுதுங்கிறது உலக ரீதியில் உள்ள ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வந்துடுது. அந்த அட்டாச்மெண்ட்ங்கிறது அஜ்ஞானம். அந்த அஜ்ஞானத்தோடு இருக்கக்கூடிய அப்பாவை இல்லாம பண்றேன் அப்படிங்கிறது. அப்பாவை இல்லாம பண்றேன்னு லக்ஷ்மணன் சொல்லலை, அப்பாவனுடைய அஜ்ஞானத்தை இல்லாம பண்றேன்னு சொல்றார். அதனால விருத்தம் அப்படிங்கிற வாக்கை பயன்படுத்துறதுல இருந்து அஜ்ஞானித்துவம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். விருத்தம் சொல்றார், இங்கே சொல்றார் அனிஷ்யாமி பித்தரம் விருத்தம் கைகேயாசக்த மானசம். கைகேயி கிட்ட ஒட்டி வச்ச மனசோடு கூடி இருக்கப்பட்டவர் அப்படிதான் அட்டாச்மெண்ட். எல்லாம் வந்துருது இல்லையா, அஜ்ஞானத்தினுடைய எல்லா லட்சணங்களும் வந்துருது இல்லையா, அட்டாச்மெண்ட் வந்துருது. விருத்தங்கிறது இல்லையா, வயசத்திற்கு சொல்றது. சோ அந்த அஜ்ஞானத்தை இல்லாம பண்றேன்னா என்ன லட்சணம் இல்லை. அப்படி நம்ம சும்மா தப்பு சொல்ல முடியாது. ராமாயணம் ரொம்ப கௌரவமான விஷயம். ராமாயணம் என்னவோ வாஸ்தவமா சொல்ல போனா ராமாயணத்தை ரொம்ப ஈஸின்னு சொல்லுவோம். நம்ம பாராயணம் பண்றதுக்கு வேணும்னா ஈஸியா இருக்கலாம். இதுக்கு சம்ஸ்கிருத இதுல 3 டைப் ஆஃப் காவியம் சொல்றது. அதாவது நாளிகேர பாகம், அப்புறம் கதளி பாகம், அப்புறம் திராட்சா பாகம். நாளிகேர பாகம்னா தேங்காய் மாதிரி இருக்கிறதுக்கு நாளிகேர பாகம். இது தேங்காய் மாதிரி இருக்கப்பட்ட சில காவியங்கள் உண்டு. எதிரியுமோ நாராயணியமே கடிச்சா பொட்டாத வாக்குகள் ஒண்ணு உண்டு. நான் அடிக்கடி சொல்றது, 3 பேருடைய சம்ஸ்கிருதத்தை தெரிஞ்சுட்டோம்னா நம்ம சம்ஸ்கிருத வித்வான், சம்சயமே வேண்டாம். நமக்கே நம்ம சர்டிபிகேஷன் கொடுத்துக்கலாம். ஒண்ணு ஜெயதேவருடைய சம்ஸ்கிருதம், அஷ்டபதி சம்ஸ்கிருதம் இருக்கே அது கொஞ்சம் புரிஞ்சுருந்தாலோ, இன்னொன்னு வேதாந்த தேசிகருடைய சம்ஸ்கிருதம் அது கொஞ்சம் புரிஞ்சுட்டாலோ, 3வது பட்டதிரியுடைய சம்ஸ்கிருதம். பட்டதிரியுடைய சம்ஸ்கிருதத்துல நாராயணியத்துல என்ன விசேஷம் அப்படின்னா, அபாணினீயமான காரியங்களை பாணினி சொல்லாத வியாகரணங்களை கூட பட்டதிரி சொல்லியிருக்கான், காண்பிச்சிருக்கான். இன்னொன்று பட்டதிரியே ஒரு வியாகரண கிரந்தத்தை ரசனை பண்ணியிருக்கார். சர்வஸ்வம் அப்படின்னு வருமே, பிரகரண சர்வஸ்வமா ஏதோ ஒரு கிரந்தம் பட்டதிரியே வியாக்கரணத்துக்கு கிரந்தம் எழுதியிருக்கார். அப்புறம் இந்த 3 சம்ஸ்கிருதத்துக்கு இன்னும் நாராயணியம் அப்படிங்கிறது நாளைக்கேற பாக்கம், தேங்காய் மாதிரி கடிச்சா போட்டாது, அவ்வளவு டஃப் வேர்ட்ஸ். கதளி பாகம் அப்படிங்கிறது வாழைப்பழம் மாதிரி, ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை, ஆனா கொஞ்சம் கஷ்டம். பாகவதாதிகள் தான் ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை. அப்படியே ஒன்னு என்ன கொஞ்சம் உரிக்கணும், அதை வாயில போட்டு சவைக்கணும் என்கிற ஒரு சின்ன கஷ்டம் இருக்குங்கிற மாதிரி. அது ராமாயணத்தை சொல்றத திராட்சா பாகம்னு சொல்லுவோம். ரொம்ப குழந்தைகளுக்கு கூட புரியும். லிட்டில் சம்ஸ்கிருத ஞானம் உண்டு தானே, அதுகளுக்கு கூட புரியும். வால்மீகியினுடைய சம்ஸ்கிருதம். ஆனா புரியற மாதிரி புரியுமா? இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துக்கு நான் என்ன கிட்டத்தட்ட 10 நிமிஷமா இதே ஸ்லோகத்துல நின்றுட்டு இருக்கேன். அவ்வளவு எனக்கு வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா மேலோட்டமா பார்த்தா ராமாயணம் அப்படித்தான் இருக்கு. ஆனா இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த பாக்கங்கள்ல இதுக்கு நேர விபரீதமா ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. நான் ராமாயணத்தை புரிஞ்சுக்கணுமானா 3 விஷயம் வேணும்னு சொல்றான். பாரதம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பக்தி யுக்தி வேணும்னு சொன்னா, பாகவதம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பக்தி மட்டும் போதும்னு சொன்னா, ராமாயணத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பக்தியா யுக்தியா வியுத்பத்தியா ச ராமாயண மகார்ணவா. பக்தி வேணும், யுக்தி வேணும், வியுத்பத்தி. வியுத்பத்தி அப்படின்னா சம்ஸ்கிருத பாஷையில கொஞ்சம் அகாதமான ஒரு ஞானம். அது மாத்திரம் போராது, பாஷா ஞானம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாருனால வால்மீகி ஒன்றும் காண்பிச்சு தந்துட மாட்டார். வால்மீகியுடைய கிருபைக்கு பாத்திரமாகலாம், ராம கிருபைக்கு அப்கோர்ஸ் பாத்திரமாகலாம். அப்பத்தான் இந்த ராமாயணம் கொஞ்சமாவது புரியும், கேட்கணும்னு தோணும். ராம கிருபை இல்லாட்டினா ராமாயணம் கேட்கணும் தோணாது. எந்த ராமாயணம் கேட்டது தானே, சீதை ராமனும் காட்டுக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்து பட்டாபிஷேகம் பண்ணா ஆச்சு. அப்படியே இருப்பேன். இன்னைக்கு என்ன சொன்னேன் ஆரம்பத்துல, ஒரு ராமனும் காட்டுக்கு போகலைன்னு.
ராமன் காட்டுக்கு போறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது ராமனாக முடியாது. ஏன்னா பரபிரம்மத்துக்கு சஞ்சாரமே கிடையாது, எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்கிறது, அது எங்க போறது? அதனால காட்டுல தன்னை பிரகடிப்பிச்சுக்கிறார். எப்படின்னு அர்த்தம் எடுத்துக்கணுமானா இந்த விற்பத்தி அங்க தேவை. ஒரு ஸ்லோகத்திலே பகவான் இன்னைக்கு 10 நிமிஷம் திருத்தி விட்டான். மேல பாப்போம். கைக்கு கௌசல்யாட்ட சொல்ற ராமன் கிட்ட சொல்றாரு, இவ்வளவு லக்ஷ்மணர் அப்பாவை இல்லாம பண்ணுவேன், அப்பாவுடைய அஜ்ஞானத்தை இல்லாம பண்ணுவேன். அனிஷ்யே கிருபணம் தஸ்திதம் பால்யே விருத்தபாவேன கர்ஹிதம். பால்யத்தில் இருக்கார் அவர், அறிவில்லாம இருக்கார். சொன்ன உடனே ராமன் சொல்றார் லக்ஷ்மணன் கிட்ட, லக்ஷ்மணா தம்பி அப்படி சொல்லாதடா, அப்பா என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை கேட்கணும்டா. நீ என்ன சொன்ன அப்பாவை? பால்ய கிருபணம் விருத்தம் சொன்ன இல்லையா? எனக்கு அந்த அப்பாவை பார்த்து எப்படி தெரியுமா தோணுறது? தர்மஜா தர்மிஷ்டா தர்மேச்சரிதா. அவரை பார்த்தா எனக்கு தர்மிஷ்டனா தோணுறது. தர்மிஷ்டான்னு சொன்னா தர்மம்ங்கிறத பதத்துக்கு பக்தின்னு எடுத்துங்கோ, ஞானம்னு எடுத்துங்கோ. அப்ப அந்த தர்மிஷ்டான்னா பூர்ண ஞான நிஷ்டையில் இருக்கக்கூடியவர், பூர்ண பக்தி நிஷ்டையில் இருக்கக்கூடியவர். தர்மஜா பக்தியை ஞானத்தையும் தெரிஞ்சவர், தர்மத்தில சரிக்கக்கூடியவர், பக்தியிலே ஞானத்திலையும் பக்தி மார்க்கத்திலையும் ஞான மார்க்கத்திலையும் சஞ்சாரம் பண்றவர் எனக்கு தோணுறது. இதுதான் பகவானுக்கு உண்டான வித்தியாசம். இதுதான் பகவான் ஆக்கும். ஏன்னா எல்லார்ட்டையும் கிருப்பை மாத்திரம்தான் பார்க்க தெரியுமே ஒழிய யார்கிட்டையுமே தோஷம் பார்க்க தெரியாது. அது சொல்லும். நிர்தோஷம் ஹி சமம் பிரம்ம இப்படின்னு சொல்றது. நிர்தோஷம் ஹி சமம் பிரம்மங்கிறத, அந்த பிரம்மம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா நிர்தோஷமாகவும் சமமாகவும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றத, அந்த பிரம்மத்துக்கு யார்கிட்டையுமே தோஷம் பார்க்க தெரியாது, எல்லார்ட்டையுமே சமத்துவத்துலதான் இருக்கிறது தெரியும். சொல்றார் ராமர், எதித்வம் யாஸ்ய சிவனம் திக்த்வா மாம் சோகலாலசம் அகம் பிராயமிஹா சிஷ்யே சிக்ஷாமி ஜீவிதம். ராமர்கிட்ட கௌசல்யா சொல்றா, அப்படியே ராமா நீ வனத்துக்கு போறேன்னுண்டானா என்ன கூட அழைச்சிட்டு போடா, என்ன விட்டுட்டு போகாதே. அப்படி நீ என்ன விட்டுட்டு நீ வனத்துக்கு போயிட்டேன்னுண்டானா இந்த இடத்திலேயே நான் பிராணனை விட்டுடுவேண்டா. உடனே என்ன கூட வரத்துக்கு கூண்டு போ, என்ன கூட வரத்துக்கு கூண்டு போ அப்படிங்கிறத ராமர் கௌசல்யா பார்த்தார். கௌசல்யா அம்மா நீ ஒன்ன மறந்துடாதே அம்மா, நீ எப்பேற்பட்ட பதிவிரதைங்கிறத நீ மறந்துடாதே. உலகத்திலேயே பாதிவிரத்தியத்தை காட்டணுமானா ஒன்னதான் காட்ட வேண்டி இருக்கு. நாஸ்தி சக்தி பிதுர்வாக்கியம் சமதிக்ரமிதும் மம பிரசாதயே த்வாம் சிரசி கந்துமிச்சாம்யஹம் வரம். எனக்கு அப்பாவுடைய வாக்க மீறதுக்கு உண்டான சக்தி இல்லை. ஏன்னா இன்னைக்கு இல்லை, இந்த 14 வருஷத்துக்கு அப்புறம் விபீஷணன் நிக்கிறத ஒரு புத்திரனை உதாரணம் எடுத்து காட்டணும் சுக்ரீவன் கிட்ட அப்படின்னா என்னத்தான் எடுத்து காட்ட போறேன். அதுக்கு நானே அப்பாவுடைய பேச மீறிட்டேனா என்ன நான் எப்படி உத்தம புத்திரன் அப்படின்னு சொல்லிக்க முடியும்? அதனால உத்தம புத்திரனா நான் சொல்லிக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறேன். மாத்திரமில்லை அப்பாவுடைய வாக்கியத்தை மீறத்துக்கு என்னால முடியாது. ஏன்னா அப்பா அப்பாவா மாத்திரமில்லை, அப்பா பக்தனாவும் இருக்காரு. ராமனுக்கு பக்தனுடைய வாக்கு எப்படி மீற முடியும்? ऋषीणाच पितुर्वाक्यं कुर्वता वनचारिणा गौरवता जानता धर्मं कंडुना च विपश्चिता अस्माकं तु कुले पूर्वं सागरस्याग्नया पितुः गणद्भिः सागरैर्भूमिः अवाप्तः सुमहान्वतः जामदग्नेन रामेण रेणुका जननी स्वयं कृता परशुनारण्ये
பிதுர்வச்சன காரணாது. 3 உதாரணங்களை சொல்றார் ராமச்சந்திர பிரபு. அப்பாவுடைய வாக்க மீறாமைக்கு ரிஷிகள் எல்லாம் எப்படி இருந்தா அப்படிங்கிறத சொல்றத முதல்ல குருகத்தினுடைய வாக்கியத்தை மீறாத்த கண்டுவ பத்தி சொன்னார். அதுக்கப்புறம் நம்ம குடும்பத்திலேயே இருக்காளேம்மா, நம்ம குடும்பத்திலே இருந்தாளேம்மா, சகர சக்கரவர்த்திகளுடைய 60,000 குழந்தைகள் சாகரவர்கள் அப்பானுடைய வாக்க கேட்டா அவளுக்கு மரணமே வந்த போதிலும் அப்பானுடைய வாக்க மீறலையே அப்படிங்கிறார் ராமர். ஆனா இந்த சகர சக்கரவர்த்தியினுடைய விஷயங்களே விவகாரங்களே நம்ம கங்காவதன கட்டத்தும் போது விஸ்தாரமா பார்த்துட்டோம். அன்னைக்கு கேட்டவாளும் சரி நானும் சரி பாக்கியம் பண்ணிருக்கோம். அன்னைக்கு முதல்ல இப்படி ஒரு விஷயம் போதேந்திரால் கொடுத்து வந்தது, இந்த இடத்தினுடைய விசேஷமா வந்து. அதனால அதுக்குள்ள போக வேண்டாம். சாகரர்கள் அந்த அப்பா பேச்ச கேட்டு இருந்தும் சுமகான்வதா அப்படிங்கிறது. அப்போ இங்க ராமர் சொன்னதும் நம்ம சொன்னதும் கான்ட்ரவர்சி ஆடக்கூடாது, கான்ஃபிளிக்ட் வந்துடக்கூடாது. ராமர் என்ன அபிப்பிராயத்துல சொல்றாரோ அதே அபிப்பிராயத்துல தான் நம்மளும் போகப்படும். ராமருடைய அபிப்பிராயம் என்னங்கிறது தெரிஞ்சுட்டு இருக்கணும். இங்க ராமன் சொல்றார், செத்து போனா அவளுக்கு மரணம் நேர்ந்தது அப்படின்னு மட்டும் மொட்டையா சொல்லாம அவளுக்கு எப்பேற்பட்ட மரணம் நேர்ந்ததுன்னா சுமகான்வதா. இதுதான் ராமர் நம்ம சொன்ன அதை ஆமோதிக்கிறார் அப்படின்னு அர்த்தம். அதுல அவளுக்கு மரணம் அடைஞ்சா 60,000 குழந்தைகள் மரணம் அடைஞ்சா நான் சொல்லை. கபில பகவான் அந்த ஞான யோகியினுடைய சாட்சா்காரம் பெற்று அந்த பகவான் கபில பகவானுடைய அந்த ஞானம் அவளுக்கு கிடைக்கப்பட்டு அந்த சாங்கிய தத்துவ ஞானம் கிடைச்சு அவ சரீர எண்ணத்தை சரீரங்கிற அந்த ஸ்மிருதியை இழந்தா. அதுக்கப்புறம் கங்கைங்கிற உள்ள பிரவாகிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய மகா பிராண சக்திங்கிற அந்த கங்கை திரிபதகை சகசிராரம் வரைக்கும் வந்து அவளுடைய அந்த சரீரத்தை இல்லாம பண்ணிட்டு முதல்ல ஜீவன் முக்த ஸ்திதியில் இருந்தா அதுக்கப்புறம் விதேக முக்தளாக மாறினா சாகரர்கள் அப்படின்னு அன்னைக்கு சொன்னோம். அந்த விஷயத்தை பகவான் ராமச்சந்திரமூர்த்தி இங்க சொல்றார். அவளுக்கு சுமகான்வதா, சாமான்யமான வதம் இல்லை, மகத்தான வதம், மகத்தான மரணம் இல்லை, சுமகான்வதா. எப்பவுமே நான் ஒன்று சொல்லுவேன், வால்மீகி பகவான் ஒரு உபசர்க்கத்தை போட்டு வச்சிருக்கார் அப்படின்னு தானே, சு பிர சம் இதெல்லாம் போட்டாருன்னா அதுக்குள்ள கொஞ்சம் உட்கார்ந்து மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்க்கணும், அதுக்குள்ள இன்னும் விஷயம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அப்போ இங்க மகான்வதா அப்படின்னு சொல்லிதான் போறோம், சுமகான்வதா அப்படின்னு ஒரு உபசர்க்கத்தை ஒரு அட்ஜெக்டிவ போட்டுட்டு சொல்றாங்கிறதே விஷயம் இருக்கு. அப்ப இங்க சுமகத்தான வனம் பதம் அப்படின்னா மகத் அப்படிங்கிற வாக்கு வந்துடுத்துனாலேயே மகத் அப்படின்னாலேயே பிரம்மம்னு அர்த்தம். அந்த மகத்வதம் இல்லைன்னா மகானான ஒரு மேலான மரணம் சுமகத்வதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். ஆனா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஞானத்தை அடைஞ்சு சரீரத்தை இழந்து ஜீவன் முக்த ஸ்திதியிலேருந்து விதேக முக்தி ஸ்திதி அடைஞ்சா அப்படிங்கறத ராமலிங்க சொல்றார். அதுக்கு காரணம் அவர் சொல்றார் அப்பா சொன்ன பேச்ச கேட்டதுனால. அடுத்தது சொல்றார் ஜாமதக்னியான பரசுராமர் அவ அப்பா சொன்னாங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணார்? அம்மா கழுத்தை வெட்டினாரா? ஏதாவது புள்ள அப்படி பண்ணுவாரா? சரி, ஏதாவது புள்ள அப்படி பண்ணா பரசுராமர் அப்படி பண்ணுவாரா? இல்லையா? கண்டத்தை வெட்டுறது அப்படிங்கிறத பரசுராமர் அப்படி பண்ணுவாரா? கண்டத்தை வெட்டினார்னு சொல்றது ஸ்பஷ்டமா சொல்றது. கண்டத்தை கட் பண்ணார்னா எந்த கபில பகவான் அவதாரம் பண்ணி தேவகூதிக்கு ஆத்ம வித்தியை பிரதானம் பண்ணாரோ அதே கபில பகவான் தான் பரசுராமர் அவதாரம் பண்ணிருக்கார். அங்க அவதாரம் பண்றத சின்முத்திரையோட அவதாரம் பண்ணார் சொன்னோம். அதனால அந்த சின்முத்ராங்கிதமாகவே ஞானத்தை உபதேசம் பண்ணார். இங்க அவதாரம் பண்றத பரசுவோட அவதாரம் பண்ணியிருக்கார். இந்த இடத்துல பரசு கோடாலிங்கிறது ஞானத்தை சொல்றது. பரசுராமருக்கு உபனிஷத்துல வரப்பட்ட விஷயம் இதெல்லாம். உபனிஷத்துல பரசு அப்படின்னு பரசுன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டா உபனிஷத்தை போய் பார்க்கலாம். நம்ம சாதாரணமா லோகத்துல பார்க்கப்பட்ட கோடாலியால கழுத்தை வெட்டினார்னெல்லாம் பார்க்கப்படாது. அப்போ பரசுன்னா அந்த இடத்துல உபனிஷத் சொல்றது ஞானம்ங்கிறது. ஞானமாகப்பட்ட பரசுவால கோடாலியால அஜானமாகக்கூடிய மரத்தை வெட்டிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா அந்த கையில வச்சுட்டு இருக்கப்பட்ட அந்த ஞானம்ங்கிற கோடாலியும் தூக்கி போட்டுடுவோங்கிறது உபனிஷத்து. ஏன்னா அதுவும் ஒரு தடையா போயிடுமா அனுபவத்துக்கு. அது மாதிரி இந்த இடத்துல
பரசுராம பகவான் அம்மாவனுடைய கழுத்தை கண்டத்தை கட் பண்ணினார்னா, பரசுவால கட் பண்ணார்னா அப்படி இல்லை அர்த்தம். கண்டம்ங்கிறது வாக்கு உற்பத்தி, வாக்கு இருக்கப்பட்ட இடம். எத்தனை காலம் வெளியில பேசிட்டே இருக்கிறதோ அத்தனை காலம் உள்ள போகாதுன்னு அர்த்தமாயிடும். அப்போ வெளியில பேசிட்டு இருக்கிறது ஒன்றும் பிரம்ம ஜானமே அல்லாத அர்த்தம். பேச்சு என்கிற ரூபத்துல வந்ததுன்னா அது ஞானம் அல்ல. சத்துவாரி வாக் பரிமிதா பதானி தான் விது பிராமணாயே மனிஷனா இப்படின்னு வேதம் சொல்லிட்டு போகிறத துரியம் வாசம் மனுஷியா வதந்தி அப்படின்னு சொல்றது. 4வது முறையான வாக்க மனுஷர்கள் பேசுறா அப்படிங்கிறத வாய் வழி விட்டு தொடர்ந்து பேசுறது மனுஷன் பேசுறான் அப்படின்னு சொல்றத, இந்த பேசுறது ஒண்ணுமே மனுஷன் பேசுறது எல்லாமே அப்ப மனுஷ விஷயம் தானே ஒழிய பேசுறதுங்கிறது பிரம்ம விஷயம் அல்ல. ஏன்னா பிரம்ம விஷயத்தை சொல்றது உபனிஷத் சொல்லிட்டு எதோ வாசோ நிவர்த்தந்தே அப்பிராப்பிய மனசாசக, வாக்கு அடங்கக்கூடிய இடம் தான் பிரம்மம் அப்படிங்கிறத, இந்த பிரம்ம அனுபவம் வாக்கு அடங்கப்பட்டதுதான் பிரம்ம அனுபவம் அப்படிதானா. கபில பகவான் அம்மா தேவகூதிக்கு உபதேசம் பண்ணின மாதிரி இங்க பரசுராமர் கோடாலிங்கிற ஞானத்தால வெளியில போயிட்டு இருக்கக்கூடிய வாக்க அடக்கினார். முடிஞ்சு போச்சு. ஒரு கோடாலியை எடுத்து ஆறு வெட்டலை. பகவானால் அது பண்ண முடியாது. பகவான் அவதாரம் பண்ணிருக்காருன்னா அது ரோல் மாடலா இருக்கும் இல்லையா? அப்போ இது இன்டர்பிரேஷன் ஒண்ணு இருக்கு. புராணங்களை இன்டர்பிரட் பண்றதுன்னு ஒண்ணு இருக்கு. ரேணுகாவோட கழுத்தை வெட்டினார், ரேணுகாவோட கழுத்தை வெட்டினார்னு அப்புறம் நான் தான் பரசுராமருடைய அடுத்த அவதாரமா வந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு எல்லா குழந்தைகளும் அம்மாவோட கழுத்தை விட்ட போயிட்டா என்ன பண்ணுவேன்? ஞான பிரதானம் தான் இங்க. பரசுங்கிற ஆயுதம்ங்கிறது ஞானம். இந்த ஞான பிரதானம் தான் இங்க விஷயம். அதுக்கப்புறம் அப்பா என்ன பண்ணார்? அதுக்கப்புறம் திருப்பி அம்மாவுடைய கழுத்தையே திருப்பி வேணும் கேட்டாரு சொன்னான். அப்பா கிட்ட வரம் கேட்டாரு சொன்னான் இல்லையா? அது என்னதுன்னா இங்க அப்பா கிட்ட வரம் கேட்டு அம்மா திருப்பி பேச வைக்கிறான். அதாவது இதுவரைக்கும் அவள் பேசினது அச்சான விஷயங்கள், அதாவது லோக விஷயங்களை. இது மேற்கொண்டு அவள் பேச போறது லோகத்துக்கு உபதேசமா பிரம்மானுபவத்தையே அவள் அனுபவிச்சதா திருப்பி வெளியில பிரதானம் பண்றாள். ஏன்னா ஸ்ரோதவியம் கேட்கணும். கேட்டதை ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம் அப்படிங்கிறத கேட்டதை அனுபவிச்சதை சொல்லணும். அது ஒரு குரு. அப்ப இங்க ரேணுகாவை அம்மாவை அடுத்த வாளுக்கு உபதேசம் பண்றதுக்கு உண்டான அந்த குருஸ்தானத்துல வச்சுட்டார் பரசுராமன். இப்படி சொல்லிட்டு சொல்றார், ஏதைஹி அன்யைஸ்ச பகுபிஹி தேவி தேவ சமைக்ருதம் பிதுர்வஜனமத்தீபம் கரிஷ்யாமி பிதுர்ஹிதம். அதனால அம்மா நான் சொல்றேன், அப்பானுடைய வாக்க ஒரு காலம் என்னால மீற முடியாது. நான் வனத்துக்கு போறேன், நீ இங்க இரு. ஏன்னா நீ இங்க இருந்து அப்பாவை சம்ரட்சணம் பண்ண வேண்டியதான் என்னுடைய கடமை. நீ என்ன இல்லையம்மா, நானாகட்டும் யாராகட்டும் அம்மா அதுதான்மா கடமை. தர்மோகி பரமோலோகே தர்மம் சத்தியம் பிரதிஷ்டிதம் தர்மம் சந்நிதம் அப்பியது பிதுர் வச்சனம் உத்தமம். தர்மம்னா என்ன தெரியுமா அம்மா? அப்பானுடைய வாக்க கேட்கறது தாங்கம்மா தர்மம். அப்போ அப்பாங்கிறவர் எப்படி இருக்கிறதுன்னு அது இன்னொன்னு. ஆனா இங்க ராமர் சொல்றாரு கௌசல்யிட்ட, கௌசல்யாமா தொயா மயா ச வைதேஹியா லக்ஷ்மணே சுமித்ரை லக்ஷ்மணேன சுமித்ரையா பிதுர்நியோகே தாதவ்யம் ஏஷ தர்ம சனாதனஹா. சனாதனமான தர்மம் என்ன தெரியுமா அம்மா? மாறாத தர்மம் என்ன தெரியுமா அம்மா? தொயா நீயோ நானோ வைதேகி சீதையோ லக்ஷ்மணனோ சுமித்ரையோ அங்க இருக்கக்கூடியவாளையே பேசினான் இல்லையோ? ராமர் இப்ப சொல்றது அங்க இருக்கக்கூடியவாளை தானே சொன்னான். தொயா மயா ச வைதேகியா லக்ஷ்மணேன சுமித்ரையா இப்படின்னு சொல்றது அங்க இருக்கப்பட்டவாளை தானே சொன்னார். ராமன் இருக்கார், லக்ஷ்மணன் இருக்கார், சுமித்ரை இருக்கார், கௌசல்யா இருக்கா. சீதை எங்க? சீதை எங்க? இதுதான் அந்த பந்தம்ங்கிறது. அது போருமா? ராமன் முடிவுதான் சீதையினுடைய முடிவும். ஏஷ தர்மஹா பிதர் நியோகே ஸ்தாதவ்யம். அப்பா சொன்னதிலேயே திருடமா இருக்கணும். இதுதான் சனாதனமான தர்மம். சொல்றா கௌசல்யா, கிம் ஜீவிதம் ஜீவிதேனேக வினா த்வயாமே லோகேன வாக்கியம் ஸ்வதயாமிருதேன ஸ்ரேயோ முகூர்த்தம் தவ சந்நிதானம் மமைவ கிருஷ்ணாதபி ஜீவலோகாத். நீ உன்னை விட்டு போனா அப்புறம் எனக்கு ஏது ஜீவிதம் வாழ்க்கை இருக்கு?
நியாயமான கேள்வி கௌசல்யா சொல்றது. கௌசல்யா சொல்றது எல்லாமே நியாயமா இருக்கும். ஆனா ராமன் சொல்றதெல்லாம் அதுக்கு மேல நியாயமா இருக்கும். ராமன் எல்லாம் ஜென்சிக்கு மேல. ஜென்சி குழந்தைகள் இருக்கு இல்லையா, தெரியுமா? ஜென்சி குழந்தைகள் அப்படி ஒரு கேட்டகரி உண்டு. அதாவது இப்ப இந்த காலத்து இந்த ஜெனரேஷன் இருக்கே, உங்களுக்கு ஜென்சி குழந்தைகள். ஜென்சி எல்லாம் மாறி வந்தாச்சு, அல்ஃபா எல்லாம் வந்தாச்சு. அது நீங்க இங்கே இருக்கிற உங்களுக்கு வந்து தெரிய வேண்டாம், நல்லதுதான், அப்படி இருக்கும். இந்த பிராரப்தம் எதுக்கு உங்களுக்கு? ராமகிருஷ்ணா கோவிந்தா சொல்லிட்டு இருக்கிறது தான் நல்லது. ஆனா அப்படி வந்து இருக்கு. அவாக நம்ம என்ன பேசினாலும் லாக் பண்ணிடுவா வாய. அதை விட ராமர் இருக்காருங்க. குருஷ்ட ராஜா ச பிதா ச விருத்தா क्रोधान् प्रहर्षो दधर्वापि कामात् यद्व्याधि देशात् यद्व्याधिशेत् कार्यमवेक्ष्य धर्मं कृष्णं न कुर्यात् अनुशंसवृत्तिः यथा राजा तथा प्रजा. ராஜா எப்படி இருக்காளோ அது மாதிரி தான் பிரஜைகள் இருப்பா. அப்படிங்கிறத இங்க அப்பா கோவிச்சுண்டார், நான் அப்பாவுக்கு மேல கோவிச்சுண்டு அப்பாவை போய் நீக்கிட்டு இப்ப லக்ஷ்மணன் சொன்ன மாதிரி நான் உட்காந்து பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டேன். ஆனா இன்னும் கௌசல்யா சொல்றா, ராமா நீ இங்கே இது, நீ அயோத்தியா விட்டு வெளியில போகண்டா, காட்டுக்குள்ள போகணும் தானே சொல்றா. நீ இங்கே ஒரு வனத்தை அமைச்சுக்கோ, ஒரு காடு செட்டப்ப நீ பண்ணிக்கோ, அதுக்குள்ள இரு, அப்ப எனக்கு எட்டி அப்பப்போ வந்து பாத்துக்கலாமே இப்படிங்கிறா. இது இந்த அவதாரத்துக்குள்ளது இல்லை. ஆக்சுவலா அப்புறம் வரப்பட்ட அவதாரத்தினுடைய டைலாகை ஏற்கனவே முதல்ல சொல்லி வச்சுட்டா கௌசல்யா. இப்படி ஒரு அவதாரத்தை சொல்றா, இந்த ஒரு மாதிரி ஒரு அவதாரத்துக்கு உண்டான டைலாக சொல்றா. எந்த அவதாரம் தெரியுமா? சச்சி அவதாரத்துல. சச்சியின் அவதாரம் எடுத்துட்டு வந்தா கௌசல்யா. அந்த சச்சிங்கிற அவதாரத்துல இதே ராமன் அவதாரம் எடுத்துட்டு வந்தார் நிமாயி பண்டிதனாக, கதாயி நிமாயி பண்டிதனாக அவதாரம் பண்ணிட்டு வந்தார். அந்த அவதாரத்துல நின்ன பேரு கிருஷ்ண சைதன்ய மகாபிரபு. அந்த அவதாரத்துல சஜி கௌசல்யாக வைக்கப்பட்ட சஜி சொல்றா, அப்பா நிமாயி சன்னியாசம் வாங்கிட்டுட்டாய், அதுக்காக நீ வனத்துக்கு போயிடாதே, வனத்துக்கு போனேன் பிருந்தாவனத்துக்கு கூட போயிடாதே, வேதன் எல்லாம் உண்டுதான், நீ பிருந்தாவனத்தோட போயிடாதே, ஏதோ பக்கத்துல இருக்கப்பட்ட ஜெகநாத தெரியுது, அப்ப எனக்கு ஒன்னு அடிக்கடி உன்னுடைய விஷயம் கேட்டுக்கலாம். அதாவது அப்புறமா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கப்பட்ட டைலாக முன்னாடியே சொல்லிட்டான். சொல்றா, இங்கே இடேன், காட்டுக்குள்ளும் போக வேண்டாமே, இங்கே இருந்துடேன், இங்கே இருந்தா சௌகரியமா இருக்குமே, அப்பப்போ பார்த்துக்கலாமே எனக்கு. ராமன் கேட்கிறார், அப்படிதான் இப்ப யாரை ஏமாத்தான்? மனசாட்சி ஒன்றும் இல்லையா? சாதுர்மாசிய விரதம், சாதுர்மாசியம், அதுக்கு பேர் என்ன? சதுர்மாசம், 4 மாசம்னு அர்த்தம். எங்கேயோ வேதத்துல ஒரு இடத்துல வந்துருத்து பக்ஷோய மாசா, மாசம்ங்கிறது பக்ஷம் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல வந்துருத்து. அது 1 மாசம் பூரா பால் சாப்பிடாம எப்படி இருக்கிறது, 1 மாசம் பூரா அப்புறம் இந்த கடலை எல்லாம் சாப்பிடாம எப்படி இருக்கிறது, எல்லாம் இதுக்குத்தான். என்ன எடுத்து வேண்டாம், நமக்கு வேதத்தில் இப்படி சொல்லியிருக்கு இல்லையா, அதனால நமக்கு அந்த 4ங்கிறது 2ஆ எடுத்துடலாம். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வேதத்துல பக்ஷம் வந்திருக்கிறத மாசமா எடுத்துக்கிறாளோ? மாசங்கிறத பட்சமா வச்சிருக்கக்கூடியவா பக்ஷங்கிற இடத்த மாசமா ஏன் எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறா? மாலய பக்ஷம் அப்படின்னு சொல்றா. சரி, அதுக்கு வேற வேற வாக்கியங்கள் இருக்கு வச்சுங்கோ, ஒரு ஆர்குமெண்ட் சேக்கு சொல்றேன். எல்லாத்துக்கும் வேத வாக்கியம் கொடுத்துடுத்து, பட் ஸ்டில் ஒரு ஆர்குமெண்ட், மீமாம்சாது பேர் இதுக்கு, ஒரு ஆர்குமெண்ட் சேக்கு சொல்றேன். மாச பட்சம்னு இருக்கப்பட்டதை ஏன் மாசம் எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறான்? ஒரு பட்சம் பூரா தானம் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்றது இல்லையா, ஒரு பட்சம் பூரா தபஸ் பண்ணுங்கோ அப்படிங்கறத அதையே ஒரு மாசம் பூரா தபஸ் பண்றோம் அப்படின்னு எடுத்துக்க முடிய மாட்டேங்கிறது. அதே ஒரு பாலம் போட்டு அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வேணும் இல்லையா? இது என்ன தெரியுமோ, இதுதான் சொல்றது, இந்த கம்ஃபர்ட் சோனை விட்டு வரத்துக்கு பயம் சன்னியாசிகளுக்கே. அதுதான். அப்போ இதை யாரை ஏமாத்துறது? நீங்க ஒண்ணு நினைச்சுக்கணும், இந்த ஏமாத்து வேலையெல்லாம் பகவான் கிட்ட நடக்காது.
ஏதோ லோகத்தை வேணா ஏமாத்தலாம், நாமளும் ஏமாறுறோம். மனுஷாலும் ஏமாறும். ஓ சாதுர்மாசி இருக்கா, நம்மளும் கிரகஸ்தாலுக்கே சாதுர்மாசின்னு சொல்லப்படுறது. ஃபார் அவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன், கிரகஸ்தாலுக்கே சாதுர்மாசி விரதம்ங்கிறது இருக்கு. ஆமா, நம்மளுமே இருக்க வேண்டியது. ஒரு மாசம் பால் இல்லாம, ஒரு மாசம் இந்த கீரை இலை காய்கறிகள் எல்லாம் இல்லாம, இது 4 மாசம் இருக்க வேண்டியது. இப்ப இந்த வர மாசத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சாங்கன்னா, ஆஷாடி துவாதசியிலேருந்து ஆஷாடி ஏகாதசியிலேருந்து ஆரம்பிச்சதுன்னா 4 மாசம், ஓரோ மாசம் ஒரு ஒன்று ஆரம்பிக்க இருக்க வேண்டியது. ஆனா நம்மள அந்த சாதுர்மாசி இருக்கோம் சொல்ற, அது நல்லா இருக்கிறவா யாரு தெரியுமா இருக்கா? இந்த மாத்துவ பிராமணன் இருக்கா இல்லையா, பக்காவா இருக்கா. பெரும்பாலும் மாத்துவ பிராமணன் வந்து இந்த சாதுர்மாசி விரதம் அனுஷ்டானம் பண்ணப்பட்டவளா இருக்கா. அப்போ மற்றது கொஞ்சம் ஏமாத்துறது எல்லாம் உண்டு. அதுக்கு நடுவில் நமக்கு இந்த இது ஈஸி வழியா, குறுக்கு பாதை வழியா போறதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அதுதான் நான் சொன்னேன், இது ஆரை ஏமாத்திட்டு என்ன ஆகிறதுக்குமா, மனசாட்சின்னு ஒண்ணு இருக்கு. மனசாட்சின்னு இருக்கு. இந்த மனசாட்சிக்கு உண்மையா இருக்கணும். வேற ஆருக்கு வேணா எப்படி வேணா இருக்கலாம், வேற ஆர்கிட்ட வேணா ஏமாத்தலாம், வேற ஆர்ட்ட வேணா புழுகலாம், வேற ஆர்ட்ட வேணா பொய் சொல்லலாம். இந்த மனசாட்சிக்கு மட்டும் உண்மையா இருக்கணும். மனசாட்சியே ஏமாத்திட்டு இருந்தா, தண்ணியை தான் ஏமாத்திட்டு இருந்தானே, அப்புறம் தண்ணியை தான் வெறுத்து போயிடுவேன், அப்புறம் தெய்வம் திரும்பி பார்க்காது. அதனால இந்த அப்படி ஏமாத்த சொல்லித்தராதீங்க. இப்ப நான் அப்பாவை வனத்து சரி, லட்சுமணன் சொன்ன மாதிரி நான் இங்க வனவாசத்துக்கு போகாம இங்கே இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்புறம் நான் ராஜாவா இருக்கிற மாதிரி தான் என்னுடைய பிரஜைகள் இருப்பா. நான் எப்படி ராஜாவா இருக்கேனோ, இவன் ராமனே ராஜாவாக இருக்கப்பட்ட ராமனே அப்பா பேச்ச மீறி நான் அப்பா பேச்சு சொல்லி கேட்கல அப்படிங்கிறதால என்னுடைய ஜனங்கள் அப்புறம் நான் சொல்றதை கேட்பாங்களா இல்ல அப்பா சொல்றதை கேட்பாங்களா? ராஜா எப்படி இருக்கானோ அது மாதிரி தானே பிரஜைகள் இருப்பா. அதனால அம்மா கௌசல்யா அம்மா ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கோ. தேவி மயா சார்த்தவிதோ விகச்சேது கதம் ஸ்விதன்யா விதவே வதாரி. அம்மா உங்களுக்கு ஆம்பளன் இருக்கா, உங்களுக்கு அவரை பார்த்துக்கிறதாக உங்களுடைய கல்யாண கடமை ஒழிய பிள்ளை கூட வரது இல்லையா உங்களுடைய கல்யாணம். பல பல ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ராமன் கௌசல்யிட்ட சொல்றது என்னால சொல்ல முடிய மாட்டேங்கிறது. அது விட்டுருக்கோம், அது சொல்லண்டா. நமக்கு ரொம்ப கீழ் இறங்கி வர வேண்டாம், லௌகிக்கத்துல மேலேயே இருப்போம். அப்பாவை விட்டுட்டு புள்ள கூட எப்படி நீ வரலாம்னு கேட்கறாங்க. புள்ள வேலை பண்ணிக்கிட்டும், பிள்ளையோட மாட்டு பொண்ணு வேலை பண்ணிக்கிட்டும், நீ எதுக்கு புள்ள கூட வந்து மாட்டு பொண்ணு கூட வந்து வேலை பார்க்கறதுக்கு வேலைக்காரியா வராய் கேட்கிறார் ராமன். அப்பாவை விட்டுட்டு வர்றது உன்னுடைய கடமை இல்லை, அப்பா கூட இருக்கிறது உன்னுடைய கடமை. அதனால சாமானுமன்யஸ்வ வனம் பிரஜந்தம் குருஷ்வனஹ ஸ்வசஸ்யயனானி தேவி யதா சமாப்தே புனராவ்ரஜேயம் யதா ஹி சத்யேன புனர்யயாதி. யசோஹ்யகம் கேவல ராஜ்ய காரணாத் ந பிருஷ்டதः கர்த்துமலம் மகோதயம் அதீர்காலேன து தேவி ஜீவந்தே உரணேவராமத்ய மஹீ அமர்ததா. அம்மா கூடிய சீக்கிரமே என்ன நீ பாப்பாய், வனவாசத்தை முடிச்சுட்டு நான் வந்துடுவேன். ஒரு அல்ப லாபத்துக்காக மகோதயத்தை இழக்க சொல்லாதேங்கிறார் ராமர் கௌசல்யாட்ட. மகோதயம் அப்படின்னாலேயே நான் அன்னைக்கே சொல்லிட்டேன், பெரிய ஒரு விஷயத்தை அடையறதுக்கு தான் மகோதயம்னு பேருன்னா, இங்க ராவணனை உள்பட தன்னிடத்துல சேர்த்துக்கிறதுக்குங்கிற அந்த பெரிய லட்சியத்தை, இந்த சின்ன ஒரு ராஜ்யத்தை பார்த்துக்கணுங்கிற அந்த லட்சியத்துல என்ன இழக்க வச்சுடாதே. அதனால குருஷ்வனஹா சுஸ்தியனம் ச தேவி. எங்களுக்கு பாருங்க, ராமன் இந்த பாயிண்ட் லட்சுமணன் மனசுல வச்சுக்க போறான். அது நாளைக்கு தான் சொல்ல முடியும். இன்னைக்கு வாஸ்தவமா நான் எது வரைக்கும் சொல்லணும்னு நினைச்சுட்டு வந்தேன் தெரியுமா? இன்னைக்கு நீங்களே ஒரு நப்பாசை எனக்கே இருந்தது, இன்னைக்கு கோசமாகமனம் வரைக்கும் சொன்னா எப்படி இருக்கும். ஆனா என்னமோ சரி, அதனால அட்லீஸ்ட் நான் வந்து சீதையை அழைச்சு சீதையிட்ட கூட சொல்லிட்டு போகணும்னு கூட நான் நினைச்சேன். சரி, நாளைக்கு பார்ப்போம் பகவானுடைய கிருப்பையில. அப்போ சொல்றாரு, இந்த பாயிண்ட் லக்ஷ்மணன் வச்சுக்க போறார், அதோட நீங்க முடிச்சுன்றோம், எங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுவோம். ராமர் சொல்றார், எங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க, எங்களுக்கு வருங்கோ, கவனிச்சுங்கோ,
ராமனுடைய ஓரோ வாக்கியம் கவனிச்சுங்கோ. ஏன்னா லக்ஷ்மணன் கண்கொட்டு பாம்பு மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்காரு லக்ஷ்மணனை. இதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்கிறார். 1000 நாக்கு இல்லையா ராமர் லக்ஷ்மணனை வனத்து கூண்டு போக மாட்டேன்னு சொல்றத ராவனுக்கு சமாதானமா 1000 பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குறார் லக்ஷ்மண சுவாமி. ஒரு இடத்துல இருந்து எல்லாமே ராமாயணத்துக்குள்ள இருந்து வெளியில இருந்தே கிடையாது. அப்படி சொல்றத அந்த மாதிரி வியாக்கியானங்கள் நாளைக்கு ரொம்ப பெருசா பார்க்க மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரியல. அது என்னன்னா இங்க வந்தாச்சுன்னா என்னோட மனசும் சரி நாக்கும் சரி போதேந்திரன்ட்ட போயிடுவேன். அவர் வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கார். சரி, அப்போ எங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க, எங்களை வெளியில விட்டுறாது, எங்களை நீங்க வைக்க சொல்லாதீங்கோ, எங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கோ சொல்லி ராமன் கௌசல்யாவுக்கு பிரதட்சணத்தை பண்ணி அங்க வச்சுட்டு இருந்த பட்டாபிஷேகத்துக்கு ரெடியா வச்சுட்டு இருந்த அவ்வளவு வஸ்துக்களை லக்ஷ்மணன் கூப்பிட்டு சொல்றா, லக்ஷ்மணா அது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வந்து எனக்கு தலையில விடு. ஏன்னா அதெல்லாம் ஆசைப்பட்டிருக்கு இல்லையா, அதுக்கு அது பிரதீட்சை பண்ணிட்டு இருக்கு. ராமன் தலையில விழ போறோம் அப்படின்னு அந்த ஜலம் பிரதீட்சை பண்ணிட்டு இருந்திருக்கு இல்லையா. அந்த ஜலத்தினுடைய பிரதீட்சையை எழுந்து களையப்படாது, ராமனுடைய தலையில விழணும் தானே இருக்கு ஒழிய ராமன் ராஜாவாக இருந்து பட்டாபிஷேகம் பண்ணி அதுக்கு அபிஷேகம் பண்ணணும் இல்லையே. அதுக்கு ராமனுடைய மேல விழணும் இருக்கிறத அந்த ஜலத்தினுடைய ஆசையை நம்ம ஏன் கெடுக்கணும் லக்ஷ்மணா, அந்த ஜலத்தை எல்லாத்தையும் என்னுடைய தலையில கொண்டு விழுந்து லக்ஷ்மணன் அம்படி ஜலத்தை ராமனுடைய தலையில அந்த பட்டாபிஷேகத்துக்காக சச்சம் பண்ணி வச்சிருந்த அவ்வளவு ஜலத்தை ராமனுடைய சிரசில கொண்டு வந்து அபிஷேகம் பண்ண, அதுக்கப்புறம் திரும்பி ராமர் கௌசல்யா கிட்ட வந்து பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு ஆக்ஞைக்காக எதிர்பார்த்துட்டு நிற்கிறார். கௌசல்யா மங்களாசாசனம் பண்ண போறாள் அப்படிங்கிறதோடு இருக்கட்டும்.